practice over a period of time. То есть любая методика, которая предполагает какую-то систематическую практику на протяжении какого-то времени, It is absolutely inevitable that at some point то есть неизбежно практически, что в какой-то момент we will enter and open to the sacred dimensions of existence. В какой-то момент вы откроетесь, вы войдете в эти сакральные измерения существования, Numinosity. в нуминозность. And at that point, И в этот момент we have to have a language, method, and structure нам нужен for that язык, numinosity. язык и структура, и метод для вот этой нуминозности. And this then is one of the major contributions of the transpersonal И тогда movement, вот в этом как раз невероятный вклад трансперсонального движения and also particularly holotropic breathwork in the holotropic paradigm. и непосредственно вот именно холотропного дыхания и холотропной парадигмы. But, you know, like Stan, this is interesting. Это интересно. Okay, he has a role. He's one of the most fascinating people on the planet. Стэн, это очевидно, он такой один из самых увлекательных людей на планете. And there are millions of us that feel that he's like a really special soul, special being. И миллион людей считают, что он такой особенный человек, особенная душа. Who has a particular task at a certain time in planetary evolution. У которого определенная задача в определенное время в этой планетарной эволюции. All right, now, if you look at what he has done, Если вы посмотрите на то, что он сделал, he has held what I call dynamic tension он такое динамичное напряжение он держал between all the realms of traditional psychiatry между вот этими всеми измерениями традиционной психиатрии and the numinous dimensions. и вот этим нуминозным измерением. What Aldous Huxley calls perennial philosophy. Перианальная философия, то, что называется. Stan has held that dynamic tension between the two. Вот это динамичное напряжение между этими двумя он удерживал. He's provided a language, method, and structure, you see. Он обеспечил язык, метод и структуру, Holotropic states, холотропное состояние, you know, a psyche that includes 3 particular realms or domains. психика, которая включает 3 измерения или состояния. Okay, and the thing is, and he's done it extremely, like, sort of impeccably academic. И он просто сделал это безупречно академично, Scientifically, научно, you know, grounded. заземленно. I mean, his role has had, I mean, when he first went and talked at Harvard Medical School, И когда он впервые, например, в Гарвардской медицинской школе выступал, I mean, 99 out of 100 people in there, they thought he was psychotic. 99 человек из 100, которые присутствовали, считали, что он психотик. This was in the late 60s. И это было в конце 60-х. I mean, they just really that he had schizophrenic or schizophrenia or. Что у него серьезный случай шизофрении, что. End of the lecture, one psychiatrist would come over there to him. No, at the end. В конце лекции один из психиатров подошел к нему. And he would say, or she would say. И он для нас сказал. Listen, I'm glad I've got somebody to talk to. И он сказал, я рад, что я нашел кого-то, с кем могу поговорить. I feel the way you do, but Я чувствую так же, как чувствуешь ты. if I was to say anything, Но если бы я сказала что-нибудь, I would be taken out of the system. меня просто бы убрали из этой системы, я не стала больше работать. This is what it was like in those И days. вот так и обстояли дела в те дни. Okay, so when you see, you know, most people that don't really know him И многие люди, которые не знают его, or haven't experienced him, нет у них опыта общения or с haven't read his ним, books or или whatever, которые не читали его книги, or even if they've read most of his books, и даже если они прочитали большинство из его книг, he's a psychiatrist, он такой психиатр, he's a scientist, он ученый, really this medical guy. он такой медицинский человек. Everybody, Stan is the biggest mystic I know. Стэн — это самый большой мистик, которого я когда-либо знал. He's a total mystic. Он абсолютный, он I mean, his мистик. whole trip is spiritual. И все его путешествие — это все And духовное. he can't come out and he can't come out of the closet, the spiritual closet. You know, the term in like Он просто не может как бы открыться миру, он не может показать, кто он на самом деле. And this is like, for him, it's like, for me, it would be like a crucifixion almost. Для него это будет как распятие практически. That he's had to do. Что то, что с ним произошло, это было практически как распятие, то, что ему пришлось сделать. And yet it's his life path. И в то же время это жизненный путь. But he's basically just this big old hippie. Но он такой старый, такой серьезный хиппи. A brilliant Великолепный hippie that became a psychiatrist. хиппи, который стал психиатром.
This whole metaphor, is just totally mystical. И вся его метафора, она абсолютно мистическая. And so everything he does is to hold that tension, you see. Поэтому все, что он делает, он старается удерживать это напряжение. And now many of you who are traditional psychiatrists or therapists, И многие из вас, которые являются традиционными психиатрами или терапевтами, you can take him then as your mentor in this, и он для вас может быть таким ментором, as your inspiration, может быть вашим вдохновением, because you're going to have to change the language. потому что вам придется менять язык. You're going to have to understand the nature of psychological talk. Понять вот эту природу этих психологических разговоров. The Freudian perspective. Такой фрейдистский взгляд. Behaviorism. Behaviorизм. Yeah, cognitive behaviorism, whatever. Когнитивный behaviorism. You got to know some of this stuff. Что-то из этого вам нужно будет знать. The world loves that shit. Потому что миру нравится такое дело. But it's important. Это важно. People won't listen. Потому что иначе люди слушать не будут. Don't go. But then, so then Stan writes a book like А потом Стэн пишет книгу, как, например, The Cosmic Game. «Космическая игра». Okay, now he tries to keep it all grounded. Он старается, чтобы все это заземленно было. So he says in this book, basically it's like Поэтому the spiritual insights that you see from people doing work in non-ordinary states. Он говорит о духовных озарениях, которые люди получают, находясь в неординарных состояниях. Yeah, and so he acts like, okay, but the 90% of the things that is in that book are his experiences. 90%, говорит, что люди там, испытали, говорит, 90% опыта, который он описывает, это его личные переживания. He's been there. Он был там. He's been to that place. Он был в этом месте. And you can imagine, this is a total fantasy. И это абсолютно вымысел, фантазия моя. Before this lifetime, до этой жизни, he's like decided to incarnate. Decided to become incarnated. Он решил воплотиться в этой жизни. Okay, so he's working out the life plan. И он такой думает, какой же у меня будет жизненный план. Like, oh shit, man, I got to go down there and act like a psychiatrist. И он говорит, знаете, дерьмо какое-то, мне придется вести себя как психиатру. I got to do that. All right, I'll do it. Ладно. But just one lifetime. I Только в won't do одной it жизни, в одной жизни согласен, больше не буду этого делать. So anyway, so basically he's a mystic. То есть он мистик. And every single thing. Ultimately, the whole movement, I'm sorry, y'all, it is about numinosity. Но все вот это движение, простите меня, но все как раз об этой нуминозности. And we must remember that as I was talking about this evolution process of Sri Aurobindo, об этом процессе эволюции Шри Ауробиндо, numinosity informs every single level of our existence in the world. Informs. It's a part of it. Эта луминозность, она как бы частью всего в этом мире является. In our emotions. Проявляется в наших эмоциях. In the development of our mental capacity. В развитии наших психических ментальных способностей. In the development of how we see the world. Даже в развитии того, как мы видим мир. It's all about moving toward wholeness. Это все как раз вопрос движения к цельности. I mean, wholeness is a safe word. Целостность это такое безопасное слово. It's great, and it's really true. Это правда. And so, but we have to do this dance. Поэтому нам нужно танцевать этот танец. Between the realizations that we have, the changes that happen for us. Между теми реализациями, которые к нам приходят, между теми переменами, которые с нами происходят. And depending on the setting in which we work. В зависимости от той ситуации, в которой мы находимся. Bring a subtle shift in the language that we use. Такое небольшое изменение в язык, который мы используем, вносить. We must use the language in a sense of the realm where we are. Мы используем язык в смысле именно того измерения, в котором мы находимся, того плана, в котором мы находимся. So you speak that language. И вы говорите на этом языке. And yet you operate from the place of the expanded consciousness. Но при этом вы оперируете, вы действуете из состояния расширенного сознания. All right, now, for years we thought, okay, we're going to transform the traditional scientific, medical, and psychiatric community. Годами мы думали, что мы изменим научную, медицинскую и психиатрическое сообщество. Eventually, we will be able to infiltrate. Что мы проникнем, мы инфильтрируемся. We will become nurses and doctors and psychiatrists. Медсестрами, психиатрами, врачами. And from within, we will
will transform the system. И изнутри мы трансформируем эту систему. Now, I think there's a greater chance of that happening in this part of the world than it is in the U.S. Мне кажется, что в этой части есть больше шансов, что это может произойти в этой части мира, чем, например, в Соединенных Штатах. I really don't know. I welcome to hear from you guys about what's happening here. Не знаю, на самом деле, я буду рад услышать от вас, что происходит здесь. But I know in Russia it just seems that what happened after the collapse of the Soviet Union. Но в России, мне кажется, что произошло после падения Советского Союза. Okay, I talked to Stan about this a lot. И Стэн говорит об этом много. Okay, for me it was like it's a tremendously spiritual culture. This part of the world. Что эта часть мира, это невероятно духовная культура. But with communism, it was. Is it my understanding that psychiatry, like Freud and all those guys, was banned? I mean, you couldn't. Но насколько я понимаю, да, что все фрейдистские какие-то движения, психиатрия, это все запрещено было. There was not a heavy psychiatric tradition in the manner that it was in the U.S. Не было такой серьезной психиатрической традиции, которая у нас есть в Соединенных Штатах. So when the Soviet Union collapses and it opens to the West. Поэтому, когда рухнул Советский Союз, когда он открылся Западу, more people have been way more open here to these deep transpersonal practices. То получается, что люди здесь оказались более открытыми вот этим глубоким трансперсональным практикам. Than in the U.S., for чем в Америке, например. Tremendously entrenched medical bureaucracy, billion dollar industry. Потому что это такая медицинская бюрократия, это такая миллиардная, многомиллиардная индустрия. The drug companies. Что компании, которые производят лекарства. And the doctors together. И все эти совместные врачи. All right, so I believe that the system may be able to, maybe I hear from you guys, maybe it can be transformed from the inside here. И может быть вы мне, может быть, расскажете, может быть здесь и изнутри эта система может быть трансформирована. But we have found. Но мы Most, a lot of us, большинство, многие из нас. It's going to be like two systems growing up side by side. Что это будет как две системы, которые растут бок о бок. You will have the traditional medical psychiatric paradigm. Традиционная медицинская психиатрическая парадигма. And the reason it's so difficult to change it from inside. И почему это так сложно изменить ее изнутри? Is because if you have not had an experience of numinosity. Потому что если у вас у самого не было опыта этой нуминозности, you will completely dismiss it. То вы будете полностью отстранять ее, вы не будете ее принимать совсем. You can never convince somebody intellectually that this kind of strategy. Вы никогда интеллектуально не сможете убедить кого-то вот, именно в этой стратегии, что эта стратегия сработает. You know, I don't care how beautiful Stan's books are. И мне не важно, насколько прекрасные книги Стэна. I mean, they're in the U.S. If you go to a really big university library, если вы пойдете в библиотеку, большую университетскую библиотеку, and then you look up transpersonal psychology, и вы посмотрите трансперсональную психологию, Stan actually did this. Стэн делал это. So he went then to the section on transpersonal psychology. Пошел в секцию трансперсональной психологии. There were about 5 books out of 3 million in the library. 5 книг из 3 миллионов было в этой библиотеке. And he wasn't even in there. А его там даже не было. I'm saying it's crazy. Сумасшествие. It's like a footnote. Это как сносочка там какая-то. I mean, here's this spiritual giant. А вот такой духовный гигант. You know, doing a huge world service. И он такую службу для мира делает. Yeah, and I mean, of course, he's well known by millions, but I mean, he ought to be well known by billions. Он хорошо известен миллионам, но вы могли бы знать миллиарды. Yeah, but I don't know if that's that way over here. Я не знаю, так ли обстоит дело здесь. The whole issue is the elephant in the living room. Вопрос в том, что в гостиной находится слон. Numinosity. Нуминозность. Language, method, and structure for that. Язык, метод и структура для этого. Yeah. And so you see, okay, so now I'm going back to what I said. I want to make this practical for you guys who are going to be working in this particular way. Чтобы это было практично для тех из вас, кто будет работать таким непосредственным образом. Okay, now the question is, we used to think that we needed to spend a lot of time doing what we call a differential diagnosis. И мы считали, что нужно времени много уделять тому, что мы называли дифференциальный дифференциальная диагностика. What is psychosis and what is spiritual emergency? Что такое психоз и что такое духовный кризис? See, we used to think that if we came to the module, then we would teach it this way.
И мы думали, что если у нас будет модуль, что мы вот так это будем We преподавать. would spend a lot of time sort of here are the symptoms of psychosis, and this is what it looks like if it's spiritual И emergency. мы думали, что мы будем рассказывать, что вот так вот выглядит, например, психоз, а вот такие симптомы, если это, например, духовный Okay. кризис. For our purposes here, that's the wrong question to be asking. Но для нас, для наших целей здесь, это неправильно поставленный вопрос. Although we'll discuss it while we're here, but it's not the big question. Мы будем это обсуждать здесь, но это не является большим важным вопросом. The most important practical question Самый is, важный практический вопрос: with whom can we work using this strategy? с кем мы можем работать, используя эту стратегию? Psychosis or not, Психоз, не психоз. with whom can we work safely using this С strategy? кем мы можем безопасно работать, используя эту стратегию? Can you spend a few more minutes before you take a break? Еще несколько минут можете уделить до перерыва? Okay, now let's go over the basic holotropic strategy one more time. You know it, but it's not going to hurt to hear it again. Основная холотропная стратегия, вы, наверное, ее хорошо знаете, но не повредит, если вы услышите ее еще раз. The lovely thing about it is just not complicated. Что мне нравится в этом, что это не сложно. Okay, basically, the bottom line is that Самая важная вещь. the first principle that's most important, all healing happens from within. Самый важный принцип — это все исцеление происходит изнутри. And that principle that is responsible for our own inner healing И что это принцип, который отвечает за наше собственное исцеление. has been known by mystics for thousands of years. Этот принцип был известен мистикам тысячи лет. All kinds of names. Имеет разные имена. But to keep it simple in this Чтобы это culture, было просто в этой культуре, we're calling it the inner healer. мы называем это внутренний Right? целитель. Now people go, well, that's not very professional. А люди говорят, ну это же не очень And I профессионально. say, okay, how about this? А я говорю, а как вот насчет этого? I'll give you the one that Stan uses in the very beginning. Я вам скажу то название, которое использовал Стэн в самом And they say, начале. okay, good, I Они want to know говорят, what хорошо, Stan said. да, я хочу знать, что Стэн говорит. And I say, well, Stan called it an inner healing mechanism. Стэн назвал это механизм внутреннего целителя. Oh, they go, oh, a mechanism. Механизм. Oh, and now I see what you're talking about. Ну теперь я понимаю, что ты говоришь. The inner healer, and they're not going to buy that. Внутренний целитель, я на это не поведусь. Mechanism. Механизм. All right, so because Stan had to play the game. Вот так приходилось Стэну играть в эту игру. Later, now sometimes he talks about an inner radar. Сейчас он говорит о внутреннем радаре. Yeah, he's really going out on a limb. He's really going out far out when he says an inner radar. Заходит слишком далеко, когда говорит про внутренний радар. Okay, and then the companion principle with this is something I've already said. Сопровождающий принцип, который я уже говорил о нем. Human beings are always moving toward wholeness. Люди, человек всегда двигается по направлению к цельности. All right, and then the principle, the thing is, if you do deep breathing, И затем принцип такой, что если вы глубоко дышите, it will open you then to the full, complete dimensions of the psyche. то это откроет вас вот этим глубоким измерением психики, where you will learn the companion principle to the inner healer. Где вы освоите вот этот сопровождающий принцип And that is, внутреннего целителя. that is that consciousness or awareness itself is a healing mechanism. Сознание или осознанность, они сами по себе являются исцеляющими механизмами. If we go from unconsciousness to consciousness, Если мы переходим от бессознания к сознанию, we heal. мы исцеляемся. Think about traditional therapy. They'll tell you there. Подумайте даже, например, о традиционной психиатрии. In traditional therapy, let's say, if you're unconscious of this thing, you will be sort of like falsely motivated by it. Если, например, вы не осознаете что-то, то у вас будет это будет вас ложным образом мотивировать. Detrimentally motivated by that which you are unconscious of. Detrimentally motivated. Что, когда вред вам будет наносить, это мотивация, которая если вы не осознаете этого. That the whole process, even of traditional therapy, is to make issues conscious. То есть даже, например, в традиционной терапии цель заключается в том, чтобы вещи какие-то стали осознанными. It's just that the band of consciousness is limited. Просто что вот ограничено, насколько может зайти далеко это You go to сознание. most traditional therapists, Если вы придете к самому традиционному терапевту, they're going to say, tell me about your history. они расскажут, расскажи свою историю, Tell me about your past. расскажи мне о своем прошлом, How far back can you remember? What's и going on? насколько ты можешь помнить. Well, when you come to breath work, we go, tell me about your past. И когда вы приходите на дыхательную работу, мы говорим, расскажи о своем прошлом. Well, this is my 275,000th
lifetime Это on моя planet Earth. 200, там какая-то 75-я жизнь на Земле. You know, you see, you have a whole different history 275-тысячная жизнь на Земле. То есть emerges from this birth. целая история возникает из этой части. And then, now, the way we heal in this work, И как мы исцеляемся в этой through the работе? breathing, Через дыхание. is that the breathing contacts the inner healer, То есть дыхание, оно входит в контакт с внутренним целителем, mobilizes the forces of the psyche, мобилизирует силы психики. and these forces then, these issues will emerge into our awareness. И затем эти силы или We will become conscious of them. эти вопросы, эти проблемы, они всплывут в наше сознание, мы осознаем их. And then our job as a breather И затем наша работа как дышащего is to embrace what comes into our awareness as fully as possible, принять насколько полно, насколько это возможно, то, что всплывает, and stay with it as поднимается. best we can. И просто быть с этим настолько, насколько это возможно. And what we will discover И что мы при этом откроем, is that material will come from these three particular dimensions. что материал поднимается из этих трех непосредственно измерений. Anything from this biographical life, Все из вот этой биографической жизни, anything from the perinatal, the birth dimension, you're about the record, что-то из перинатального периода, including the record of your biological birth включая воспоминания, записи о вашем биологическом рождении and experiences of psychospiritual death and rebirth. и опыты психодуховной смерти и возрождения. And then also anything that can come from then the transpersonal or collective dimensions of the psyche. И затем все, что выходит уже на трансперсональную, что касается трансперсональной или коллективного сознания. Now, I wish it was more complicated than that, but that's about it. И я хотела бы, чтобы это было более сложно, чем это, но, собственно, вот все, что... That is the holotropic strategy. Вот она, холотропная Okay. стратегия. So, now, the question we're back to is, that we're going to have to ask ourselves is, Вопрос, который мы должны задать себе, not what is psychosis, what is the differential diagnosis between psychosis and spiritual emergency, всегда, что же, в чем заключается вот этот дифференциальный диагноз, диагностика между the question is who can, психозом и the question is with кризисом? whom we can work in this method. Вопрос на самом деле, с кем мы можем работать, используя этот метод. Okay, so now in a minute we're going to take a break. Через минуту у нас будет перерыв. All right, and when we come back, we're going to explore the following statement that I'm going to make. И когда мы вернемся после перерыва, мы будем исследовать следующее утверждение, которое я сейчас скажу. Я уже говорила это. And that is that any psychological issue, anything that comes up from the psyche can be worked with. Любой психологический вопрос, любая вещь, которая поднимается из нашей психики, Using the holotropic method, используя холотропный метод, with the possible exception then of organic issues. За исключением возможных каких-то ситуаций, где присутствует какая-то органическая Which would причина. be damage to the brain caused by fevers, alcoholism. То есть какой-то вред нанесен был, органический, физический вред был нанесен мозгу, какой-то горячкой или алкоголем, Diseases, какие-то болезни, or growth within the brain, tumors and so on, какая-то опухоль, например, в мозгу или что-то такое, or accidents или несчастный случай. where there's brain damage. То есть какое-то был действительно don't- повреждение мозгу было нанесено. Sorry, don't even rule out that one. Но не исключайте даже вот это. Okay, so Не исключайте вот это. I am not saying though То есть я не говорю при этом, that any condition that people can come into a one-day workshop. я не говорю, что с любой ситуацией человек может прийти на однодневный Like if you're семинар. dealing with schizophrenia, Если, например, вы имеете дело с it's a шизофренией, contraindication for a one-day workshop. то это противопоказание для однодневного семинара. It's a contraindication for a Это six-day workshop. противопоказание даже для шестидневного семинара. It's a contraindication for a 3-week workshop. И это противопоказание для трехнедельного семинара. It is not a contraindication for a spiritual emergency center. Но это не является противопоказанием для центра духовного кризиса. You see, so what I'm saying is each one of these issues, bipolar disorder, То есть, что я говорю, что любая из этих ситуаций, например, биполярное расстройство, dissociative identity disorder, диссоциативный психоз или диссоциативное расстройство. Yeah. All of these things can be worked with using the holotropic strategy. Со всеми этими вещами можно работать, используя холотропную стратегию. And during this week, we will talk about some of the examples that
that we've already experienced ourselves in doing this. И на протяжении этой недели мы будем говорить о тех вещах, которые мы уже испытали сами. But the question is it cannot happen in these kinds of settings that we're doing here. Но вопрос в том, что этого не может произойти в такой ситуации, которая у нас здесь сейчас. And I'll close with just this one final statement. И последнее утверждение, последняя фраза, прежде чем мы пойдем на перерыв. Okay, and I've shared it in the bodywork module that I did however long ago, both in Russia and here. Я говорила эту фразу уже на модуле, который был посвящен работе с телом, и здесь, в России. Alright, it was the turning point for me. Для меня поворотным моментом было in my true understanding of this, my in-depth owning of this particular method. Как поворотным моментом, когда вот этот метод, он действительно внутренним стал для меня, когда я его принял внутренне. I hope it's not boring for you to hear it again. Надеюсь, вам не будет скучно снова это услышать. Okay. This was in 1980. 1980. This was in 1987. I started doing breathwork in 1984. Я в 1984 начал заниматься with a woman who had trained with stand, not trained. There was no holotropic breathwork at that point. С женщиной, которая, она не тренинга тогда не было по холотропной работе, но она как бы училась у стена. She had been to Esalen. Она была в Эсселене. That psycho-spiritual center in это психодуховный центр. Northern California, Big Sur. Калифорнии. And so she had been to a month-long and a 6-day workshop. Она была на месячном и шестидневном семинаре. A workshop that lasted for 1 month. Один семинар длился месяц, один длился 6 дней. And then she asked Stan, could she lead some workshops? Stan said, yeah, go ahead. Она спросила у Стэна, может ли она проводить семинар, он сказал, да, давай. So in 1984, on my birthday, I had my first breathwork. В 1984 на свой день рождения у меня была первая дыхательная сессия. I was working as an addictions therapist, it changed my life. I was working as an addictions therapist. Я сам работал как в качестве терапевта, который работает с зависимостями, и это изменило мою жизнь. And then I ended up working with this woman. И в итоге я начала работать с этой женщиной. And then she organized the first major large workshop in the U.S. for Stan and Christina. Первый такой большой крупный семинар в Соединенных Штатах для Стэна и Кристины. And so for the very first weekend that I met Stan, I was actually working with him. И на первый же выходной, когда я встретил впервые Стэна, я и работал с ним. And so we developed a relationship from that point, really got close. С этого момента у нас начали возникать эти отношения, мы стали действительно очень близки. And of course I was just learning. И, конечно, я обучался. In 1987, и в 1987 we were doing another really big workshop. У нас был еще один действительно большой семинар в Соединенных Штатах. And there was at the end there was a man who was really activated. И в конце там был такой мужчина, который действительно активация очень сильная произошла. Now I knew him. I had worked with him in other workshops. И я знала, потому что я работала с ним на других семинарах. And he was in a spiritual emergency. И у него был именно духовный кризис. And his processes went on for a really long time. И его процессы, они длились очень долго. And he would go, and so in this workshop he was speaking in, he was just really wild and in panic. И именно на этом семинаре он был такой просто неистовый, такой чувствовал панику, испытывал. And many people speak in different languages. И многие люди говорили на разных языках. But he was speaking in 3 different languages. Но он говорил на 3 разных языках. Using 3 different languages sometimes in the same sentence. И он мог использовать 3 языка иногда в одном предложении. We found this out later from people that were watching this. Позже мы это узнали от людей, которые наблюдали за ним. Okay, now, I had the great fortune to, at the end, for example, in these big workshops. И мне очень повезло, что в конце, например, одного такого большого семинара, be able to, what would happen is at the end of the big, after the breathing was over, после того, как заканчивалось дыхание, the group would break up into small groups, то группа разбивалась на маленькие подгруппы для шеринга, чтобы поделиться. And Stan and I would work with whoever was still unfinished. И Стэн и я, мы работали с теми, кто не попал в какую-то группу, с теми, у которых не завершился процесс. And so I really got to learn. I had the best mentor, you know. И поэтому я действительно учился, у меня самый лучший учитель, ментор был. I was really fortunate. Действительно очень повезло. Because I just absorbed everything that I saw from him and heard. Просто впитывал все, что я видел и слышал To the best that I could. от него.
All right, now, so it's just, at the end, there's just standing myself and this man in a big giant room. И в конце остались только я, Стэн и этот мужчина в этой огромной комнате. And so I'm like kind of scared because I don't know how to handle this. Мне было страшно, потому что я не знала, как с этим иметь дело. And I was really excited that Stan was there. И я был очень в восторге, потому что Стэн был там. Because he knows what's Потому going что on. он знает, что происходит. Right. So, but even Stan was like, it was stretching him in some way, or it was like. Но даже для него это уже немножко так выходило, как-то немножко за пределы его. I mean, we worked with the body. Мы работали с телом. But he was incommunicable because he would not respond to English. Но с человеком невозможно было общаться, потому что он не реагировал на английский. And so we really had no connection to him. То есть получается, что у нас с ним не было контакта. So one of the things you'll learn in the bodywork module is when you're down on the mat with somebody in a wild place. И то, что вы узнаете во время модуля по работе с телом, что если вы рядом с человеком, который находится в таком диком, таком неистовом состоянии, you want to say your name like, this is Tav, stay with it. И что вы, например, говорите, я Тэв, продолжай там чувствовать там, то, что ты чувствуешь. This way that you become the kite string to them. В этот момент вы становитесь такой, как ниточка, на которой змей держится, на которой запускается змей. Вы ниточка. And this is the beginning of the establishment of trust. И это вы таким образом начинаете устанавливать доверие. So, but he wouldn't respond, and this makes it more difficult. Этот мужчина, он никак не реагировал, и из-за этого сложности были. Okay, so I watched Stan just, we worked with whatever part of the body, or wherever he was doing something, we would try to help him accentuate that, do it more. И любая часть тела, которой он что-то делал, мы со Стэном пытались как-то пригласить его, чтобы он еще больше усиливал то, что он делал. And then after about an hour, Stan finally just asked him something in English. He said, "What do you need?" И в конце концов Стэн его спросил на английском, он спросил, что тебе нужно? Okay, now I need to go back for a moment. Сейчас на мгновение вернусь. Okay, in all of my holotropic work up to this point, во всей моей холотропной работе до этого момента, I must have been doing something right, or he wouldn't have let me work with him. Я должно быть делать что-то правильно, потому что иначе он не позволил бы работать вместе с ним. Yet I felt stressed out. Но я чувствовал при этом стресс. I mean, there was like I was ill at ease about when to move in, so I wasn't quite in the flow. Я так расслаблена, но чувствовал, что я не совсем в потоке находился, когда с кем-то что-то происходит. So basically, then Stan asked this man, he says, "What do you need?" И в этот момент Стэн, в принципе, спрашивает этого мужчину, говорит, что тебе нужно? And he said the only English word. И он сказал единственное английское слово, that he said the whole time. Которое он произнес за все это время. He said time. Он сказал время. And right then, it was like a lightning bolt in my consciousness. И для меня это было как молния в моем сознании. And I got it. It's like, до меня это дошло. All anybody needs in this work. Все, что всем нужно в этой работе, it's time. Это время. That there is a natural inherent process that is perfect. Есть естественный, присущий внутренний человеку процесс, который идеален. Absolutely evolutionarily orchestrated. И он оркестрирован эволюционно. By the breather's own inner healer. И внутренним целителем дышащего. We in the outside have no idea what that time is. И мы, которые находимся снаружи, мы представления не имеем, какое время нужно человеку. But what our job then is to be there for the time for them. You see. Но тогда наша задача заключается в том, чтобы быть рядом с человеком все то время, которое ему нужно. And to support them in the manner that we teach in this work. И поддерживать этого человека так, как нас обучают в этой работе. And that is that we heal by an accentuation of the symptoms. То есть мы усиливаем увиденные нами симптомы. If your hand is doing this, you get them to really do that. Если рука делает вот так, то вы приглашаете человека, чтобы он действительно это сделал. If you're weeping, если человек рыдает, вы приглашаете, чтобы человек действительно позволил этому рыданию стать еще сильнее, вы все знаете об этом. But time. Но время. Okay? All right. I was transformed in that moment, and the weight that I carried for 2 years, 3 years, lifted from me. The weight on my shoulders lifted. И тот груз, который я чувствовала на своих плечах все эти 2-3 года, которые я этим занимался, он просто исчез. And in a sense, it was like my initiation, my mystical initiation into the true holotropic. Для меня это была как моя мистическая инициация в холотропное. Okay, now Stan had to go do an interview. И Стэн, он должен был уйти проводить интервью. So we said, okay, Tav. Он сказал, Тэв, You
take over here. Теперь ты I'll be back in 3 hours. берешь, ты главный, я вернусь через 3 часа. You don't tell Stan no. Стэну сказать нет нельзя, надо. Right on, boss. Конечно, босс. I'll do it. No, I went, okay. Я сказала, окей. Yeah. All right, so Stan left, and so it's just myself and this gentleman. И Стэн ушел, остались я и этот джентльмен. In this, ballroom about 3 times this big. И комната, которая была в 3 раза больше этой. On the floor. На полу. Had a nice rug. Хороший ковер. And I just rolled around with him. I held him. И я просто переворачивался вместе с ним, его обнял. And we just rolled around on the floor. И мы просто переворачивались по полу. For 2 hours. 2 часа. And I was just absolutely at home. И я чувствовала себя совершенно как дома. I knew that I did not have to know anything. И я знала, что мне не нужно ничего знать. I knew that it had nothing to do with me. И я знала, что это ко мне не имеет никакого отношения. I had one job. У меня была одна работа. This is to keep him safe. Просто обеспечить безопасность этому человеку. So he doesn't bump his head. Чтобы не ударился головой. And then all I have to do is trust him. И все, что мне нужно было делать, это доверять ему. His inner healing power. Его внутренней исцеляющей силе. Because he will finish when he is ready. Потому что он закончит тогда, когда он готов. I would suggest that if we can't be there for people to be ready, then we ought not to be doing this work. If we can't go that long. Если мы, например, не чувствуем, что мы не готовы находиться так долго с человеком, то лучше тогда не делать эту работу. We'll talk more about this in a little. Мы потом поговорим позже. So I rolled around for 2 hours. Поэтому мы там катались по полу 2 часа. And I was just as relaxed as I've ever been in the breathwork. It was great. И я был настолько расслаблен, как никогда до этого в дыхательной работе, и это было великолепно. I was exhausted. Я был истощен. But completely elated and excited. Но был в таком приподнятом состоянии, в восторге. And just like you've all seen, those of you who have done this work. И как все вы видели, кто делал эту работу. He came back. Slowly came back. Но вы видели это в работе в этой, что этот мужчина постепенно вернулся, медленно вернулся. And then I held him for like another hour. И еще час я просто обнимал его. And then he was done. That was it. И потом все для него закончилось. I mean, I didn't do anything but just be there. Я ничего не делал, я просто был там. And that cemented or that cellularized in me at a cellular level. Да. И это этот опыт, он таком на клеточном уровне зафиксировался. The healing mechanism. Что этот исцеляющий механизм работает. Okay, so now as we take our break, и когда мы пойдем на перерыв, it will be a springboard then for this afternoon, for the rest of the evening. Это будет как такой трамплин для нашего сегодняшнего дня. Because we're going to be looking at all these different kinds of, really for the rest of the week. И до конца недели мы будем смотреть на разного рода. Because we're going to be looking at different types of spiritual emergencies. На разного рода духовные кризисы. And the question is, you see, it's not again whether it's a psychosis or not. И вопрос не в том заключается, является ли это психозом или нет. Because I will share with you examples where this method works with psychosis. Потому что я поделюсь с вами опытом, когда такой метод работает и в случаях психоза. But please, don't try this. Но, пожалуйста, не экспериментируйте. These are special situations. Такие особенные ситуации. I know that Volodya ran a center for a while. Я знаю, что у Володи он руководил центром какое-то время. His compadres, his friends, ran that center and его товарищи. Addictions clinic, but it's basically a spiritual emergency center. Центр, который имел дело с зависимостью, но в принципе это был такой духовный And центр. all the times I've been here, I've talked about doing it myself, and finally I did it. I ran one for about a year. Я долго приезжаю сюда, я часто говорила об этом, наконец-то я это сделал. Я тоже руководитель центра в течение года. It was called Fires Creek. Fires Creek называется, и это была мечта. And I will share with you what happened there, what we learned. И я поделюсь с вами тому, что там происходило, чему я научился. What worked and didn't work. Что сработало, что не сработало. But you see, there are people who have worked with schizophrenics. Но есть люди, которые работали с шизофренией, с вопросами биполярности, in a safe setting. Но в безопасной ситуации, в безопасном. But again, it's the question of time. Но опять же, это вопрос времени. You see, because they would definitely need a whole lot more time than we could ever give them in an afternoon workshop. Потому что таким людям нужно намного больше времени, чем просто какой-то после обеда время. 2 or 3 days, or even a 6-day like this. Семинар или какой-то даже 2-3-дневный семинар мы можем обеспечить. Let's just say all you guys
bipolar issue. Например, вот если мы Everybody сказали, was bipolar. что у всех здесь вот был бы этот биполярный синдром. Okay. У всех в этой комнате. All right, now I hope you brought a big suitcase because we're going to be here a while. Потому что я надеюсь, что вы привезли с собой тогда вот большой чемодан, потому что мы бы остались здесь довольно долгое время. Plus, we're going to have about 75 more facilitators coming in this room pretty И soon. помимо этого у нас бы еще было дополнительных 75 фасилитаторов в этой комнате. All right, and what would happen is if Что бы происходило тогда? you came off your medication due to Если bipolar, вы, например, у вас биполярный синдром, вы перестали использовать свои медикаменты. you know, it'd get wild. Просто вы становитесь And it's неистовыми. going to hit the deep second matrix. И глубокая вторая матрица. And it's going to super hit the deep third matrix. И еще суперхит, это глубокая третья матрица. That biological fury and Такая биологическая ярость, the demonic and all of these issues. демонические всякие вопросы. And it's going to be round the clock. И это 24 часа. Yeah, so, you know, again, we could do it, but we'd have to have about a month here. Могли бы это сделать, но нам понадобился бы месяц примерно здесь. Anyway, so, well, thanks for the, I know it's first day, let me just see. Does it treble on the high, is it okay? Does it have too much treble, high end? You say does it have too much high end? Высокие звуки сильно проблематичны? It's okay? Или нормально? Sounds okay? По звуку нормально все? Right, so, let's see. You know, we'll add air conditioner if it gets too hot. Мы включим кондиционер, если будет слишком жарко. And just in terms of how we do this, И как мы будем делать you это? know, please, I welcome questions and comments. Пожалуйста, я приветствую вопросы, комментарии. Now, it may be that the question that you ask, when you ask it, will be much better answered in tomorrow or something. Может случиться так, что вопрос, который вы задаете, лучше всего на него ответить будет, например, завтра или как-то последующий. Because we will be covering that particular material tomorrow. Потому что, например, мы завтра будем как раз именно этот материал обсуждать. So I might ask you if that's okay if we wait, you know, but if it's a burning issue, we'll go ahead and... Поэтому я спрошу, вам будет ли для вас нормально подождать, или это какой-то насущный вопрос? Yeah, and you know, this will be kind of the first day is kind of always intense because it's sitting around for 3 hours after a big meal. Первые несколько дней это всегда очень так интенсивно, потому что сидеть 3 часа после обеда. Where you really would rather be taking a nap. Когда вместо того, чтобы сидеть, вы бы лучше прилегли, вздремнули. So it won't break my heart if you fall over and go to sleep. Поэтому это не разобьет мое сердце, если кто-то из вас упадет и заснет. I firmly believe you'll get everything you need even if you're asleep. Я твердо убежден, что вы получите все, что вам нужно, даже если вы будете спать. Then the other days should be a little more, less rigorous in terms of just a... В последующие дни уже будет немножко менее интенсивно в плане, не просто будет разговоры, а более разнообразные. Yeah, okay, so you have your notes there, your outline for the module. У вас есть распечатка с основными моментами модуля. Okay, now this material is gleaned straight from the Stan's texts. И этот материал взят непосредственно из текста Станислава Грофа. I mean, there are 2 or 3 major sort of holotropic books that really feature spiritual emergency. 2-3 холотропные именно книги, в которых освещается именно духовный кризис. Okay, one of them is spiritual emergency when transformation becomes a crisis. Одна из них это духовный кризис, когда трансформация становится кризисом. That's Christina and Stan together. Которую Кристина и Гроф и Станислав написали вместе. And if you can find, it may already be published in Russian. If you can find there's a group of essays edited by Stan. Также есть сборник таких статей, которые редактором которых был Стэн. It's got some talks by really important pioneers in this particular field. И там как раз освещаются работы важных первопроходцев именно в этой области. And in a little while, we're going to find out that there are a whole lot more books that will support you in spiritual emergency beyond just these. И через какое-то время мы увидим, что намного больше книг существует, которые могут помочь именно в вопросах духовного кризиса, чем только те, которые мы здесь упоминаем. Okay, it's a broad subject, spiritual emergency. In one sense, I feel like my whole life has been a spiritual emergency. И духовный кризис это очень такая широкая тема. В какой-то мере мне кажется, что вся моя жизнь была духовным кризисом. However, using the definitions that we have here, но используя то определение, которое мы употребляем здесь, I've had at least 3.
episodes of spiritual emergency in my own life. Применимо именно к тому определению, которое здесь, то у меня 3 было таких духовных кризиса. So part of what I will share with you then is from my own heart and my own experience. It's not just a theoretical thing. Поэтому то, чем я буду делиться с вами частично, это то, что идет от сердца, из моего личного опыта, не просто какие-то теоретические вещи. But really we call it, spiritual emergency, a transformational crisis is another way of looking at it. Но духовный кризис – это то, что мы называем таким кризисом преображения, трансформации. Еще один способ, как это можно назвать. Okay, when for those of you, anybody in here, a lot of you in here know about are working in addictions recovery. Anybody here an addict besides myself? Кто-то здесь знаком с работой именно с бывшими наркоманами, зависимыми, кроме меня? Есть кто-то из вас, кто в прошлом имел такую зависимость? Okay, well, if you read in the history of the founding of Alcoholics Anonymous, если вы почитаете историю основания общества анонимных алкоголиков, you get an interesting statement by Carl Jung around this subject. Можно увидеть интересное такое утверждение Карла Юнга именно об этом предмете. So what happened was a good friend of one of the persons who would be one of the founders of Alcoholics Anonymous. И один хороший друг, который позднее явился одним из основателей именно общества анонимных алкоголиков. Was dying of his addiction. Он умирал от зависимости. And he tried everything. Он уже испробовал все: религию, psychiatry, психиатрию, all of these things. Все эти вещи испробовал. Nothing worked. Но ничего не сработало. So he had read something from Carl Jung. И он прочитал что-то, написанное Карлом Юнгом. This was around 1930, 1932, something like that. Где-то 1930-1932 год. So he comes to Europe, to meet with Carl Jung to work on his alcoholism. И он приехал в Европу для того, чтобы работать с Карлом Юнгом именно с вопросами своего алкоголизма. So he spends about 4 months there, just doing whatever Jung was doing at the time, opening to the collective and so on. И 4 месяца этот человек занимался тем, чем в этот момент занимался Карл Юнг. Он открывался вот этому коллективному вопросам этим и так далее. He had extraordinary insight into what was going on with him. Невероятный инсайт, озарение пришло относительно того, что с ним происходило. And he really felt free. И он действительно почувствовал себя свободным. He was clean. Он чист был. So we came back to the U.S. Он вернулся в Соединенные Штаты. Went to Bill Wilson, who was one of the co-founders of Alcoholics. Пошел к Биллу Уилсону, который явился одним из сооснователей. I got it from Carl Jung. И он сказал, что я получил это от Карла Юнга. And in 4 months, he was drunk again. 4 месяца он был снова пьяным. All right, so then he was freaking, like. Теперь же он выходил и терял самообладание. So he went back then to see Jung. А он опять вернулся для того, чтобы встретиться с Юнгом. And Jung just said, you know what? И Юнг сказал, знаешь что? I'm not going to be able to help you. Он сказал, я не смогу тебе помочь. He says that the only thing that will work for you. Он сказал, что единственная вещь, которая сработает для тебя, is like a radical rearrangement of the psyche, some kind of huge fundamental shift in your psyche. Он сказал, что должен произойти какой-то радикальный, какой-то невероятный сдвиг в твоей психике. It's almost like a организация как бы твоей психики должна произойти. 180-degree turnaround. Такой поворот на 180 градусов, полный поворот должен произойти. And this cannot be affected by human support alone. И он сказал, что на это оказать влияние просто человеческая поддержка не может. And what he was referring to at this time was. Что он подразумевал, к чему он, на что он намекал, когда об этом говорил? Was this main principle around what I call and this is also from the addictions field. И это то, что тоже из области именно зависимости. The elephant in the living room. Have you ever heard this term in the addictions field? Тоже в области зависимости есть такое понятие, как слон в зале, в комнате. Okay. Russian saying is like an elephant in a china shop. Okay, well maybe a little different. Let me finish because. Сейчас я немножечко закончу, что именно это здесь на английском говорится, что именно слон в комнате в зале. Yeah. Okay. In this one, it's like the term was coined in family systems for people who are working with the families of alcoholics. И вот именно играли с этим термином именно в семьях, где есть кто-то алкоголик, страдающий от алкоголизма. And it's like if you can imagine that you have this elephant in the living room, but nobody acknowledges that it's there. Nobody can focus on it. Вы можете себе представить такая ситуация, что в комнате, значит, в вашей гостиной находится слон, но все делают вид, что его там нет, не признают этого, не замечают.
замечают этого. That's the addiction in the family. И вот так именно таким образом обстоит дело с зависимостью. Or Когда some other, кто-то страдает от зависимости в семье. or some other form of family pathology. Или любой другой формой патологии в семье. Serious abuse. То есть серьезно какое-то идет насилие, надругательство. And so nobody's talking about it. И никто не говорит об этом. But the elephant is just sitting there. Но слон просто находится там. Everybody just sort of acts like the elephant's not there. А все ведут себя так, словно этого слона там нет. All right, and the elephant in the living room of this whole issue is what we call spirituality. И вот этот слон в этой гостиной, это то, что мы называем духовность. Okay, now another name for spirituality, and I'm sure you know it, comes from Rudolf Otto, the philosopher Rudolf Otto. Рудольф Аттов, тоже еще один термин, который тоже связан с духовностью. And this is numinosity, word numinosity. Такое слово нуминозность. It's a much less loaded word Это when слово, speaking about spirituality. это слово, на нем меньше с ним ассоциаций каких-то, чем со словом духовность. All right, so in one sense, I mean, this is a broad subject. Это такой очень широкий вопрос. I mean, what we will be looking at throughout the training И на протяжении этого тренинга, что мы будем рассматривать, is the elephant in the living room of the traditional psychiatric medical paradigm. именно вот этот слон в гостиной с позиции традиционной психиатрической парадигмы. And this is numinosity itself. И это сама по себе это нуминозность. What is missing in traditional fields all over the world И чего не хватает в традиционных областях по всему миру, is language, method, and structure это языка, метода и структуры for the numinous experience. именно для вот этих нуминозных переживаний. You see, and this is what Carl Jung was talking about with his client. И это именно то, о чем Карл Юнг говорил со своим клиентом. I cannot help you. Я не могу помочь тебе. What's required for you then is a radical rearrangement of consciousness. И то, что нужно тебе, это такое радикальное изменение, реорганизация твоей психики. Now this was okay. In terms of the birth of Alcoholics Anonymous, Bill Wilson actually had that kind of experience. In terms of the birth of Alcoholics Anonymous. И что касается именно рождения вот этой организации анонимных алкоголиков, именно этот опыт требовался. Did you say Bill Wilson? That was the experience that Bill Wilson had. Это тот опыт, который у этого Билла Уилсона непосредственно был у самого. William James, the sort of father of American psychiatry, had a saying. Уильяма Джеймса, как отца американской психиатрии, Don't worry, this is not a lecture on addictions. I know which lecture we're doing. И не волнуйтесь, это не лекция о зависимостях, я знаю, какая сегодня лекция. It's a good one because it happens to be one of the most powerful spiritual emergencies that we have, addictions. Просто я говорю об этом, потому что именно зависимость это самый такой мощный духовный кризис, который может быть. But William James used a couple of sort of old-fashioned terms. Уильям Джеймс, он использовал несколько таких старомодных терминов. He said the only cure for dipsomania, which is a term for alcoholism. И он говорил, что единственное излечение, единственное исцеление для дипсомании, это хронический алкоголизм. Is religiomania. Это религиомания. Which was his word for spirituality. И это было его слово для именно духовности. Yeah, all right, and so what I believe is happening in the problem with the traditional psychiatric field to begin with. Что мне сейчас проблема, которая есть в традиционной психиатрической области? Is this absence then of the structure? Это отсутствие этой структуры. It makes room and validates then the numinous dimensions of the psyche. Которая дает пространство и которая признает значимость именно вот этого нуминозного измерения психики. What we have is a traditional paradigm that says there's only one realm of consciousness. То есть есть такая традиционная парадигма, которая говорит, что есть только один план сознания, осознанности. Consciousness awakens, so to speak, at birth. Эта осознанность, она пробуждается, так сказать, при рождении. And our life is circumscribed in by what happens during our biographical life. That's it. И затем на нее влияет то, что происходит во время нашей биографии, пока мы живем. Now all of this is going to lead up then to the incredible contributions of then not just the holotropic, but the transpersonal paradigm, you see. Затем это ведет нас к вот этой холотропной парадигме, трансперсональной парадигме. But it's even deeper than this. Но это даже глубже, чем это. Because it's the whole issue of consciousness itself. Здесь сам вопрос сознания, осознанности затрагивается. Because the traditional psychiatric medical paradigm. Потому что традиционная психиатрическая, традиционная медицинская парадигма believes this principle
Они верят в следующий принцип. That consciousness is an epiphenomenon of matter. It's the byproduct. Они верят, что осознанность это как побочный продукт. Of matter. Побочный продукт материи. Что осознанность это побочный продукт материи. That at some point in human evolution, что в какой-то момент во время эволюции человечества this billions of years tradition from unicellular organisms, more complicated organisms, что на протяжении вот этих миллионов лет, когда там от одноклеточного организма к многоклеточному организму проходил переход, and then at some point consciousness just magically appears. Что в какой-то момент эта осознанность просто каким-то магическим образом появилась. And when you think about consciousness, И когда вы думаете об осознанности, I mean, the mystery that we're dealing with here, тайна, с которой мы здесь имеем дело, okay, and the idea then that it is just produced by the brain, и идея о том, что производит его просто наш мозг, производит ее эту осознанность. Или сознание. Сознание имеется в виду. yeah, the idea that it's just produced by the Сознание. brain. Что сознание, что наше производит просто наш мозг. Once you do this kind of work at all, or if you've been involved in any kind of spiritual crisis, Что если вы, когда вы проводите такую работу, или когда вы оказываетесь в любом духовном кризисе, we just know this is not so. мы понимаем, мы осознаем, что это не так. We all can have the experience, У нас у всех может быть опыт, either on the mat, либо на матрасе, through psychedelics, либо при использовании through психоделиков, any shamanic practices, при любой шаманской практике, mystical practices, or whatever. какие-то мистические практики, что бы там ни было. That consciousness precedes the physical brain. Что сознание, оно предшествует физическому мозгу. And there was a friend of Stan's had said this about the likelihood that consciousness can just magically appear inside somebody's head, you know, as a product of the brain. A friend of Stan's said this. It's concerning the issue of the fact that consciousness Это то, что is говорил, inside the brain. это то, что говорил один из друзей Грофа по поводу именно возникновения сознания в мозгу. He said it's more likely Он говорил, что более вероятно, that consciousness would just magically appear inside our head. чем что сознание просто появилось в нашем мозгу, It's about as в нашей голове. likely as if you took the largest junkyard, the largest dump pile Это anywhere in the настолько же world, вероятно, как если бы вы взяли, например, самую большую свалку outside a big city, не на окраине большого города. and then you had a cyclone, a vast tornado of wind come through there, И вдруг невероятный циклон, какой-то торнадо прошлось, and then swirl up this junkyard и вдруг подняло вверх весь этот... and magically assemble a Boeing 747 jumbo И jet. вдруг эта торнадо налетела, подняла весь этот мусор с этой свалки, и вдруг все переорганизовалось, и Боинг 747. 47, Боинг 747 вдруг магическим образом появился из всего этого мусора, который был на свалке. Это настолько же Or вероятно. any jet that you want. Ну или любой какой-то реактивный Okay. самолет. All right, so see, we have this, one of the things that creates a spiritual emergency Одна из вещей, которая вызывает духовный кризис, is a paradigm that's too small. это парадигма, которая слишком мала. And we all across the world are laboring under a very entrenched traditional paradigm. И по всему миру мы имеем дело с этой очень такой сильной парадигмой. You know, this is what all the transpersonalists have sought to change, have sought to grow through by creating transpersonal psychology. И поэтому, собственно, многие психиатры, они искали вот эту возможность создать трансперсональную психотерапию, And the problem is, психологию. okay, if you believe that consciousness then is generated from within the brain, Если вы верите, что сознание возникает в мозгу, then all you need to do is manipulate the brain and you can cure anything. все, что нужно сделать, это произвести какие-то манипуляции с мозгом, и тогда можно исцелить, излечить все, что угодно. And then so what happens is someone who's having let's say you're just a so-called, well, a normal person, whatever the hell that is. Если вы, например, скажем, такой так называемый нормальный человек, A person who just sort of is just going along in their life and everything is fine. то есть человек такой идет по жизни, все у него нормально, And all of a sudden she's driving down the street and she sees Shiva sitting beside her in the automobile.
И вдруг, например, она едет по городу, и вдруг рядом с собой видит в машине сидит Шива. or this God with multiple arms. Или, например, видит этого Бога, у него многочисленные руки. And she receives all this, she thinks she's receiving all this energy from this, the only thing she can think of is a deity. И вдруг она получает какую-то энергию от вот этого создания, которое она может воспринимать и видеть только как божество некое. Okay, and then she tells somebody about it. И затем она рассказывает кому-то об этом. Her family or a friend. Например, рассказывает семье или другу какому-то. And she watches the changes that take place in their faces. И она видит те изменения, которые происходят в лицах этих людей. And the distance that begins to happen. И расстояние, которое начинает расти между ними. And what's happening is they are beginning to see her as pathological. There's something wrong with this person. И это происходит, потому что они начинают ее воспринимать как человека, у которого какая-то патология, человека, с которым что-то не так. And she's mentally ill. И такое ощущение, что она психически нездорова. So she goes to a psychiatrist. И тогда она идет к психиатру. And she shares this. И она делится, рассказывает ему об этом. And you know, after looking at two major books that most psychiatrists in the U.S. have. И затем взглянув на две основные книги, которые большинство психиатров в Америке используют. One is the DSM, I think it's either 4 or 5 now. DSM 4 или 5 называется одна из них. Diagnostic and Statistical Manual describing a way to do diagnosis. Руководство по диагностике. Диагнозов психиатрических. Это их какая вот они пользуются. Рассказывай версию. Классификатор. Yeah. So you get in this book a lot of things, but you get like a list of psychiatric symptoms. И в этой книге приводится просто список каких-то психиатрических симптомов. With nuances, and then you get diagnoses. Они с разными нюансами, и затем просто диагноз приводится. Okay, now from there you only need one more book. Now this is really grossly oversimplifying. Я сейчас это чрезмерно все упрощаю, конечно. And it's obviously not true for psychiatrists who are present in company. И это, конечно, не касается тех психиатров, которые присутствуют в этом зале. But this field is, I know in the U.S., that's where most people are. Но я знаю, что в Соединенных Штатах именно так обстоят дела, что вот именно в такой ситуации находится большинство психиатров. Then the next book you need is a PDR. PDR, следующая книга, которая называется Physician's Desk Reference. Настольная книга терапевта называется. And it's a list of all the current medications that are being used for particular diagnoses. И это список всех тех медикаментов, которые используются, препаратов, которые используются при определенном диагнозе. And so thus begins what to me is the true, a whole other realm of spiritual emergency than what we usually talk about. И вот здесь возникает совершенно другой план духовного кризиса, чем тот, о котором мы обычно говорим. Okay, and that is that you've got this powerful process that if it's allowed to just emerge in its fullness. С вами происходит какой-то мощный процесс, и если вы позволяете ему выйти во всей своей силе, в своей полноте, guided by the inner healer that we have here within us, при этом вас направляет ваш внутренний целитель, который есть у всех. The total source of our wellness is within us. Потому что вот этот источник нашего благополучия, он находится внутри нас. And then supported by people with a larger paradigm, a larger framework. И если нас при этом поддерживает человек, у которого больше вот эта парадигма, больше эти рамки, с которыми он работает. That we have consciousness in biographical dimension. Чем просто осознание в биографическом измерении. The perinatal dimension. Перинатальном измерении. Which is the gateway dimension into the transpersonal domain, the collective unconscious. Это уже входом таким является в gateway. Ворота. Dimension to the transpersonal domain. В трансперсональное измерение. And then in the perinatal dimension. И в перинатальном измерении. You have two major themes running through there, vital to human transformation. Две темы проходят здесь, которые очень важными являются для человека. The lower octave is the record of our biological birth. Запись о нашем биологическом рождении. And the higher octave is это нижний архив и верхний archive is the experience of psychospiritual death and rebirth. Это опыт психодуховной смерти и рождения. All right, so that's the paradigm that we're learning from here. Это та парадигма, которую мы осваиваем здесь. All right, so this is a person then that's not even having a real problem, other than the fact that people are telling her she's crazy. И у этого человека получается нет другой проблемы, кроме того, что другие люди говорят ей, что она сошла с ума. Then the tragedy is that she takes the symptom-reducing
medication. И тогда трагедия заключается в том, что она начинает принимать какие-то препараты, которые снижают эти симптомы. And she gets a diagnosis that is usually for the whole life. И также есть диагноз, который прикрепляется к ней на всю ее жизнь. Tremendous stigma around this, tremendous branding. Это стигма такая определенная, так, на тебя навешивают определенный ярлык. Okay, now begins what to me is the spiritual emergency goes to hell. И вот здесь как раз духовный кризис идет в ад. Because then this person becomes, for all intents and purposes, a zombie. Потому что тогда это такой человек становится просто зомби. Unable to feel. Человек не способен чувствовать. And then you are dealing with the side effects of all the medication that you take. И тогда вам приходится иметь дело с побочными эффектами всех тех медицинских препаратов, которые человек принимает. So she will go to the doctor and say, I'm having these side effects. И тогда эта женщина, например, идет к врачу и говорит, что вот у меня эти побочные эффекты. And the doctor says, well, I got just the drug for that. Врач говорит, а у меня для этого есть препарат. Okay, I'll give you an example. Приведу вам пример. Okay, my brother Мой брат. is manic depressive. What's the new diagnosis? What's the new definition? Маниакально-депрессивный синдром у него. Кто-то знает новый диагноз, как он называется? Yeah, we call it manic depression, but there's a newer diagnosis, newer name for it. Bipolar. Yeah, thanks. Sorry. Биополярное расстройство, новое название. My brother's bipolar. То есть у моего брата вот это биополярное расстройство. And he's also like handicapped from fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol syndrome. Когда у плода возникает синдром, связанный с алкоголем. Right, and now we'll talk about things like у моего брата тоже это what are called состояние. traditional psychosis, and can we work with those in this particular way? We'll talk about that later. И то, что такое традиционный психоз, и как мы можем работать с этим, я об этом буду говорить позже. But he's taken about 12 different medications for many years. Но мой брат принимает больше, чем 12 разных препаратов медицинских. If you look at the side effects to one of the drugs, если посмотреть на побочные эффекты одного из медицинских it says it will keep you awake at night or something. препаратов, то он говорит, что, например, вы не сможете спать ночью, один из побочных эффектов. So then if you take a drug for the restlessness, а если вот для этого беспокойства вы принимаете какое-то лекарство, it brings up another sort of aberration that you take a substance for. Тогда возникает еще какое-то расстройство, от которого вы тоже можете потом принимать какое-то лекарство. And then the side effects of that И после тогда побочный эффект этого creates the original problem. And it's он just back and forth. создает ту изначальную проблему, с которой все, собственно, Okay, начиналось. so I know I'm preaching, and this is as I'm saying, I'm preaching to the choir. Я знаю, что я проповедую тем, кто и так, собственно, уже I mean, согласен. this is a problem that many of you who are working with people face. Но это проблема, с которой многие из вас, кто работает с людьми, сталкиваются. But then it's even deeper than this. It's more than just what happens to people who are having visions. Но это даже глубже, чем просто вот такая ситуация, когда у людей какие-то видения возникают. Or they find out later that they're having a kundalini awakening. Или, например, люди вдруг обнаруживают, что у них пробуждается кундалини. It's deeper than this. Это даже глубже еще проблема. Okay, now, it goes back to the beginning of the sort of psychiatric drug era where it really got popular in the 50s. Это возвращает нас назад в 50-е, когда началась вот эта век употребления именно медицинских препаратов, лекарств в психиатрии. I always take stand in wild, crazy movies. We do that. И часто показывают такие сумасшедшие. And so we saw Shutter Island. Anybody who's seen Shutter Island? Shutter Island. Кто-нибудь видел этот фильм? Yeah. Anybody see it? One person? Okay. Остров проклятых. Кто-то видел этот фильм? Yeah. Leonardo DiCaprio. Леонардо Ди Каприо. Directed by Martin Scorsese. Yeah. Марко Скорсезе. Yeah. It's just total mind screw, you know. Это полностью But it was an accurate. состояние ума. Искажает вообще. But it was a really accurate picture of what it was like in the late 40s and early 50s in psychiatry. Stan and I, Ну, это очень детально отражает ту картину, которая была в 40-е, 50-е в психиатрии. We sat in the theater for like 45 minutes after the movie was over, and he told me all about the things Со he Стэном мы saw. смотрели этот фильм, и он мне 45 минут после того, как фильм закончился, рассказывал о тех всех вещах, которые он видел. I mean, can you imagine, like frontal lobotomy?
лоботомия мозга. or whatever that needle thing that they stick up through the head and, you know, destroy a piece of the brain. Когда они такой иглой, они входили в мозг и там какую-то часть мозга уничтожали. You know, it's like if we had a TV turned on here. А если бы у нас здесь был включен телевизор, And we're seeing right now 500 different stations. И мы бы видели, например, 500 разных программ одновременно. We imagine then that all of this, if we were infantile, we would imagine that all of this is inside the TV set. И мы, если бы мы были инфантильны, то мы бы представили себе, что все это находится внутри этого телевизора. When I was 5 years old, I was asked to be on TV, this thing for preschool. Когда мне было 5 лет, меня пригласили поучаствовать в какой-то программе телевизионной для дошкольников. Or 3 years old or Или даже something. мне 3 года было. I think I must have been really younger because, you know. Может быть, даже младше был. And I was all excited. Oh boy, I'm going to be on TV. И я был в таком восторге, что я буду на телевидении. But then it dawned on me I was going to have to get inside that box. Но потом до меня дошло, что мне же придется оказаться внутри этой And коробочки. my parents were all excited. We go to the studio. И мои родители были такие рады, что вот мы все And пойдем в студию. I totally freaked out А я вышел из себя. because I thought they were going to cram me inside the box. Потому что они засунут меня в эту коробку. You see, now what complicates the issue even more, and this is why И что еще усложняет brain этот процесс, researchers это исследователи мозга and psychiatrists и психиатры. often feel that consciousness is generated by the brain. Они часто считают, что сознание именно производится мозгом. You can take a screwdriver Что можно взять отвертку, and then unscrew the back of the TV, и можно открыть заднюю часть, раскрутить заднюю часть телевизора. and you can fiddle with the wires or whatever, do Можно something with the wires, там что-то сделать, например, с проводами. and it will affect the picture. И это повлияет на картинку, которая So, показывается. in that same way, then you assume that the actual content of what you're seeing comes from within the TV set. То есть вот таким же образом вы представляете, что все, что вы видите на экране, что все это изнутри этой коробки And you can происходит. fix the problem just by manipulating the back side of the TV. И что можно исправить какую-то проблему, если просто что-то там где-то поковыряться. So we have thousands of drugs, У нас есть тысячи препаратов hundreds of problems, mental problems, thousands. и сотни, тысячи каких-то психических проблем. Okay, I looked up neuroses online one time. И когда в интернете я посмотрел Syndrome. синдром, искал синдром. Okay, it's astounding. There are like 1,000 syndromes. И удивительно, существует тысячи синдромов. And they're doing what Gregory Bateson, the great systems theorist, И says. They're doing what Gregory Bateson said. He's a great systems Грегори theorist. Бейтс говорит, он такой теоретик. Yeah, Gregory. Which is using explanatory principles. Они принципы объясняющие используют. So, for example, Например, let's say a person constantly rubs their little toe. например, человек постоянно трет маленький палец ноги. Okay, now they go to the psychiatrist, И человек приходит к психиатру, and they say, "We've got to study this." и они говорят, будем изучать это. And after a while, one psychiatrist named Johnson, И затем через какое-то время whatever. психиатр по фамилии Джонсон, and например, they'll call it the Johnson syndrome. и назовут это синдром Джонсона. Special medications for the person who plays Затем with their будет toe. специальные препараты для человека, который все время трет свой палец ноги. You know, phobias, Например, фобии. fear of looking at your index finger, Например, страх смотреть на свой указательный палец. fear of anything. They're all named in psychiatric Страхи systems. всего чего угодно, и в психиатрической системе существует имя для всего It's этого. like crazy. Сумасшествие такое. Yeah. So this is the paradigm that we're dealing with, and then we have И это та парадигма, с которой нам приходится иметь дело. we have an overarching problem, which is the ever-present nature of numinosity. And I'll explain that. И затем есть вот эта такая еще над всем этим стоящая проблема нуминозности. This is the key. Ключ вот он. The word holotropic means moving toward wholeness. Холотропный означает движение к целостности. You know, we didn't invent this idea of moving toward wholeness. И мы не изобрели эту идею движения к целостности. This is a deep spiritual principle that's espoused by mystical systems all over the planet for thousands of years. Это такое глубокое духовное явление, которое исследовали мистики на протяжении тысяч лет. And for those of you that have been with me, you know I love the work of Sri Aurobindo.
И вы, те, кто видел меня, работал со мной раньше, вы знаете, что мне нравится работа Шри Аурабинда. It's a Hindu perspective, basically. Это индуистский взгляд. And it's like there is the absolute. You see, there's the non-manifest absolute. Есть такой некий непроявленный абсолют. The consciousness itself. Что такое само сознание. Before any kind of creation. До творения. Okay, and then there's that impulse. What in Kashmir Shaivism is another. It's called Кашмиризм. It's called the Spanda principle. Называется принцип спанда. Which is this exploding of creation out of nothing. Что из ничего через взрыв произошло творение. Now I'm trying to give you levels of this thing. We have the psychological level. Now we're looking at the problem of spiritual emergency from a spiritual level. Okay? То есть мы смотрим как бы на разные уровни. Мы говорили с физической точки зрения, теперь мы смотрим с духовной точки зрения на духовный кризис. Now according to Aurobindo, как это говорит Аурабинда, then what you have is this process of what he calls involution and evolution. Что есть такой процесс инволюции и эволюции, как он это And называет. this is that the one then will begin a process of manifestation and creation all the way out to the farthest level of materiality. То есть, с одной стороны, начинается вот этот процесс эволюции, который доходит до крайних форм материального проявления. And then we'll begin a process of involution back to the one. И затем начинается процесс инволюции, мы возвращаемся к вот этому единому. Breathing in, breathing out. There's Вдох, выдох. multiple ways of looking at this. Можно по-разному смотреть на это. The idea that this is happening all the time in life, evolution and evolution. Идея того, что это происходит в жизни все время, вот это инволюция и эволюция. And according to that particular tradition, it is inevitable that we will move toward wholeness. We will go back to the source. В соответствии с этой теорией, то мы неизбежным образом мы будем двигаться к единству, к источнику, Okay, it is an к целостности. because it is inherent in every moment this creative impulse to move toward wholeness. Потому что вот этот креативный, созидательный импульс, он просто внутри всего находится. Вот этот импульс движения к целостности. Now, many mystics say this, И многие мистики говорят об but этом. this is an experience we can have in holotropic breathwork or any non-ordinary state experience. Но это тот опыт, который мы можем получить в холотропном дыхании или в любом неординарном состоянии. Okay, now what we have decided to do, everybody in this room, И то, что мы все присутствующие в этой комнате решили сделать, is to greatly speed up the process of moving toward wholeness. мы решили намного ускорить процесс движения к целостности. You see, we're on a fast track if you're doing this kind of work. То есть, если вы делаете такую работу, то вы находитесь на такой скоростной трассе. All right, but everybody in the world, every person, every atom of creation, Но все люди на этой планете, каждый человек, каждый атом в творении, according to this Hindu system, в соответствии с этой индуистской системой, is attempting then to also move toward wholeness, to oneness, to the absolute, back to home. у них тоже есть это стремление возвращаться к абсолюту, к целостности. And so we have a planet full of people who are not even trying to wake up, Поэтому у нас планета, наполненная людьми, которые даже не пытаются пробудиться, who have an irresistible urge inside themselves that is unconscious непреодолимое, бессознательное желание to move them toward wholeness. двигаться к целостности. And this creates a whole other level then of evolutionary crisis for individuals. И это тогда создает еще целый новый уровень эволюционного кризиса I mean, для людей. in this room, we can have spiritual crisis in here. У нас может быть духовный кризис здесь. You know, as we went around the circle, many of you talked about it. И когда мы шли по кругу, многие из вас говорили об этом. You may have had it before you ever did any deep work, Это могло с вами произойти еще до того, как вы начали какую-то глубокую работу. or your spiritual emergency, your crisis may have started after you began to do deep work. Или, например, ваш духовный кризис мог начаться, когда вы начали эту глубокую работу. But you guys are going to be fine. We're going to be okay. И с вами, ребята, с нами будет все в порядке. I mean, nobody's going to call us crazy in here. Никто здесь не будет называть нас сумасшедшими. We're going to go, yeah, Он okay, будет we're говорить, with you. да, мы с тобой. Yeah, lie down, take a few breaths, Да, сделай несколько вдохов, throw some pillows around, побросай подушки keep you вокруг, safe.
А мы разбросаем подушки, чтобы мы были в безопасности. Really, we trust you. You're going to get there. И мы доверяем тебе, что ты действительно придешь куда нужно. You have everything you need inside yourself. И у тебя есть все, что тебе нужно внутри. All you need is time. И все, что тебе нужно, это время. And a safe place. И безопасное место. And people that are not going to screw with your head. И люди не будут вмешиваться, что-то там делать с твоей головой. We may be going through crisis in this room. И может быть мы переживаем какой-то кризис в этой комнате. But we're the lucky ones. Но нам повезло. Because the world, I mean, there are billions of people out there, and every one of them, Потому что миллиарды людей там. there's this force in them moving them toward wholeness. Но внутри них присутствует эта сила, которая движет их в направлении к целостности. And it manifests in all kinds of egoic ways. Egoic, like ego. И это в разного рода, связанных с эго-вещах, проявляется. I mean, you know, like you can become full of power, Человек может, его переполняет какая-то тяга к власти, full of sex. тяга к сексу. You know, instead of having an ego death, И вместо смерти эго you could have this expanded ego. возникает вот это такое расширенное, такое гигантское эго. All of these are aberrational sort of forms of moving toward И wholeness. это все такие отклонения в движении человека, расстройства при движении человека к целостности. Here's an example. Вот вам пример. This is heartbreaking for me because it was in my family. И это разбивает мое сердце, потому что это произошло в моей семье. Okay, when I was about 5 years old, Когда мне было примерно 5 лет, I didn't know any of this was going on, but here's what was happening. я не знал, что это происходит, но вот что происходило. This was in about 1954. Это было в 1954-м. And in the town in the south of the U.S. where I live, На юге, в том городе, на юге Соединенных Штатов, где я жил, you know, here got really excited because a psychiatrist came to town. и мы все были в таком, я был в восторге, потому что психиатр приехал в городе. We had no У psychiatrists нас before this. психиатров до этого не было. And these guys were gods, you know. И эти ребята, они были богами. All right, now, my mother, I didn't know all this, И я не знал. except that I knew that things were really screwed up. Я не знал всего происходящего, но я знал, что какие-то серьезные проблемы. First of all, she had a really rough life. Моя мама, у нее была действительно очень сложная жизнь. Her daddy died when she was little. Папа умер, когда она была маленькой. She was an alcoholic and it was getting worse. Она была алкоголичкой, и ситуация становилась хуже. And she was very depressed. И она была очень в сильной депрессии. I mean, I'd be depressed when you're an active alcoholic, you get depressed. Я тоже был в депрессии, когда активный алкоголик, конечно, депрессия возникла. Anybody in this room ever been depressed in your life? Кто-нибудь испытывал депрессию в жизни в этой комнате? Anybody not been depressed at one moment? Кто-то не был в депрессии? You got good. This man here's got good Jupiter. Хороший Юпитер. His natal В chart. натальной карте хороший Юпитер у этого человека. I want to know your secret. Я хочу знать твой секрет. Good on you. Повезло. All right. Okay, good. All right. So, friends of my mother said, go see the psychiatrist. И друзья моей мамы сказали, пойди, сходи к этому психиатру. Okay, so then you know what he diagnosed for her, what he recommended that she do? И знаете, какой диагноз поставил? Знаете, что он ей порекомендовал сделать? Shock treatments. Шоковую терапию. She's depressed. Она в депрессии. She has a reason to be. И у нее есть причина для того, чтобы быть So в депрессии. when I was 5, Когда мне было 5, I went to kindergarten, like preschool. я ходил в садик. Kissed my mother goodbye in the morning. И я с утра целовал свою маму на прощание, говорил, пока. See you this afternoon. Увижу тебя днем. And when I came back home, И когда я возвращался she was домой, in the bed, она была в кровати. and she had had the shock treatment. I didn't know. Nobody talked about it. She had had the shock И treatment. она таки Паша согласилась на эту шоковую терапию. Мне никто не говорил об Nobody этом. talked about it. Никто не говорил об этом вообще. Never did anybody talk about it. Никто никогда не говорили об She этом. was completely bloated, like Она ее раздула, numbed out completely, almost catatonic. онемевшая почти в таком состоянии кататонии. Drooling. Слюна текла. She was not present. She was not there. Ее не было практически, она не присутствовала. And in one sense, И в каком-то в одном смысле, that was the last time I saw my mother for the rest of my life. в каком-то смысле это был последний раз, когда я видел свою маму в своей жизни. Because she became then a poster girl, like a picture girl, like an advertisement for drug use, for experiment drug use.
medical Потому drugs. что она стала такой женщиной с картинки, женщиной с рекламы, вот использования именно таких медицинских препаратов. And she trusted the system. Она доверилась системе. Nobody knew any better. Никто не знал ничего You лучше. know, so she had a series of shock treatments for her depression. И сделали серию сеансов шоковой терапии для What I would suggest here, для депрессии. don't translate what I just said. Okay, she had shock treatments, and then she was given a really powerful neuroleptic. Невролептик. Потом ей дали очень сильный невролептик. In that day, it was a relative of Milltown in the old days called. I'll think of it in a minute, but a really old, like Thorazine, but even before that, like Thorazine. Царазин? Like Mellaril. Меларил. Really old drugs. Какой-то, но это был старый препарат. Okay. Yeah. Something like that. Yes. Thank you. Yeah. Okay. Now this is not even. They didn't have antidepressants back then. В то время у них антидепрессантов не было. Okay, so she's just a zombie. Она стала просто зомби. Then her alcoholism got worse. Алкоголизм, ситуация ухудшилась. And she just took. And then she became addicted to Valium later when they. И затем она стала зависимой от валиума. Alright, so Изобретен был. what I would suggest И что бы я предложил? is that she had a 2-level spiritual emergency. Я предположил бы, что у нее был на 2 уровнях духовный кризис. And there are millions of people having these 2-level of spiritual emergency out there that they're not even like what's going on in this room. Миллионы людей, у них с ними происходит этот 2-уровневый духовный кризис, они даже не в этой комнате. Okay, the first one is the way spirit was emerging for her brought her depression in this life. То, как дух поднимался в ней, вызвало у нее депрессию. So depression then was like the echo, the beginning then of her spiritual emergency. То есть вот эта депрессия, это было как начало, как эхо, как начало ее духовного кризиса. And they had absolutely no thought that there was an alternative way to work with depression. И они даже не подумали, что есть какой-то альтернативный метод работы с депрессией. They were tremendously excited then about this new form of psychiatry. Они были просто в восторге от этого нового метода психиатрии. It's a psychiatry where there becomes a subspecialty of science, of medicine. Где психиатрия становится как таким подразделением науки, как специальностью научной. It's a medical psychiatry. Получается такая медицинская психиатрия. Based upon changing things inside the brain. И она основывается на том, как вызывать какие-то изменения в мозгу. And then the second level of her spiritual emergency. И второй уровень ее духовного кризиса. She had 3 levels actually. У нее даже 3 уровня было. The second level was her addiction to alcoholism, which we'll Второй talk уровень about это была later. ее зависимость от алкоголя, о чем я поговорю позже. And the third was her being subjected then to the medical model of psychiatry. Третий уровень этого кризиса, что ее подвергли вот этой медицинской системе, медицинской. And to live continually under the influence of these really powerful drugs. И она тогда все время непрерывно жила под влиянием вот этих мощных медицинских препаратов. I mean, I was an old hippie, so I took everything that I could find in the old days. Drugs. I had LSD was the first one, but I took everything. И я в свое время, я был хиппи, я использовал все наркотики, которые мог найти. ЛСД был первым, и все, что мог найти, пробовал. I went. I tried Thorazine just to see what it would do. Тэразин я использовал просто, чтобы посмотреть, что какой эффект. Это тоже такой сильного действия невролептик. It's horrible. That stuff is terrible. Это ужасно просто. So that's okay. So now that's another level of spiritual emergency that we don't even address really. И это еще один уровень духовного кризиса, к которому мы даже не обращаемся. Now, while we are here this week, we're going to go through all the classic forms of spiritual emergency, the way they're talked about in our books that we use. И на протяжении этой недели мы будем говорить о классическом виде духовного кризиса, о том, как об этом говорится в книгах наших. And things like alcoholism, такие вещи, как алкоголизм, the crisis of psychic opening, и такой кризис психического раскрытия, UFO phenomenon, явление
НЛО, Kundalini, all of these things we'll discuss. Кундалини, мы все это будем обсуждать. But these are all quite exotic. Но это все-таки экзотические, I mean, I wouldn't mind. экзотические виды. I mean, these are sort of acceptable forms of spiritual emergency. You Это, know? так сказать, такие приемлемые формы духовного кризиса. But I would like us to open now Я хотела бы, чтобы мы сейчас открыли именно to the fact that right now 7 billion people are moving toward wholeness in some fashion within themselves. Но я хотела бы, чтобы мы начали с того, что 7 миллиардов людей, что они двигаются к целостности. Often way slower than we are here. И они это делают намного более медленно, чем мы здесь. But in their lives, they don't have access to what we have access to in here. Но у них в жизни нет доступа к тому, к чему у нас есть доступ And здесь. if you guys are going to do this work, you're going to go out there with people that you're going to be like a pioneer. И если вы будете проводить эту работу, вы будете работать там с людьми, то вы будете как первопроходцы, пионеры. And this is a good thing. И это хорошо. All right, but these 7 billion people are all moving toward wholeness slowly, Но struggling. эти 7 миллиардов людей, они двигаются по направлению к целостности с борьбой, медленно. What? Maybe 10% of us or 30% of us are starting to wake up a little, 10-30% немного пробудятся. and we're trying to do conscious И evolution. мы пытаемся эволюционировать сознательно. Everybody else is doing unconscious А evolution. все они проходят через эту эволюцию бессознательно. And they're in an emergency too. И они тоже переживают кризис. Everybody that gets treated Все, with кому приписывается какое-то лечение by a traditional system традиционной системой, with heavy medication, какими-то сильно действующими медицинскими препаратами, which treats the symptom, which suppresses the symptom, подавляют симптомы. that is a spiritual crisis. Вот это духовный кризис. This is what we're dealing with. И это то, с чем мы имеем дело. And I am not someone that says, "Oh, medication is bad." И я I'm не not человек, one of который these. говорит, что вот, все медицинские эти препараты это плохо. My brother, as I say, is bipolar. А как я сказал, мой брат биполярный, биполярный. I am so grateful to lithium И я литиуму там благодарен. and the other salts, those types of drugs. Другие соли, такого рода They лекарства, balance the system. они балансируют систему. I am also grateful for when he had to take a heavy neuroleptic sometimes. И I'm также very в grateful for какой-то those. В какой-то момент он был вынужден принимать тоже сильнодействующие невролептики. I am grateful for the people who would kill themselves if they did not have an antidepressant because they were so depressed. Я также благодарен вот за антидепрессанты в случае тех людей, которые бы убили себя, если бы их не было. I'm grateful that they took a medication. И я благодарен, что они приняли это So, лекарство. I'm really happy about a lot of medical medication. И я благодарен за большое количество действительно таких медицинских препаратов. I've had open heart surgery. I'm real glad there was medication during that. Операция на сердце. So this is not an anti-medical issue. То есть я не против медицины настроен. Это не вопрос антимедицины. But it will be our job then, all of us in this room, if you're going to do this work, Но если вы будете проводить эту работу, то наша работа будет заключаться в том, to be able to develop some kind of diagnostic system for yourself. чтобы развить для себя какую-то систему диагностирования. Because people are going to come to you then Потому что люди будут приходить к to want вам, to do holotropic breath work. и они будут хотеть делать эту заниматься холотропным дыханием. All right, now and so you got to decide who you can work with. И вам нужно and who you решить, can't. с кем вы можете работать и с кем вы не можете работать. All right, see, I want this module to be experiential. You're going to learn something that you're going to use in your holotropic work here. И я хочу, чтобы это действительно было нечто эмпирическое, нечто то, что вы через опыт можете получить и потом в своей деятельности использовать. Okay, now I'm going to make a sort of blanket statement, and we'll talk about that we will cover more either later today or tomorrow. И сейчас я такую просто скажу фразу, а потом мы больше поговорим об этом. And this is that in principle, В принципе, every single psychiatric condition, любая психиатрическая болезнь, with the exception of some kind of brain injury, за исключением какого-то повреждений мозга, some kind of physical issue, то есть за исключением каких-то физических моментов, которые оказывают влияние на мозг, certain fevers, то есть какая-то там высокая температура, frontal lobe damage of some sort, some kind какое-то of injuries, повреждение
лобной части мозга. with the exception of Вот those, за исключением вот этих ситуаций, the holotropic strategy will work холотропная стратегия работает with all the conditions that are called pathologies. со всеми болезнями, которые называются патология. I don't know whether they still do it in psychiatry, but in Stan's time and even later than this, Я не знаю, делают ли они до сих пор это в психиатрии, но во времена Стэна you know, делали это. psychosis is considered like a mental disease. Yes, considered like a mental disease. Психоз считается душевным заболеванием. And it's really questionable whether these things should be called diseases at all. И это вообще под вопросом, могут ли эти вещи вообще называться болезнями. They call it like an endogenous psychosis. Они называют это как эндогенный психоз. And everybody goes, oh, endogenous, that's pretty deep. И все говорят, да, эндоген, это очень глубоко. But what endogenous, you know what it means? Но вы знаете, что значит эндогенный? It means generated from within. Это означает генерированный изнутри. Yes, it's meaningless. То есть даже смысла нет никакого. But they're naming these things diseases. Но они называют эти вещи болезнями. When in fact they are 99% of them, except for the ones that are like biologically created. 99% из них, за исключением того 1%, который биологически вызван какими-то биологическими факторами. Are this evolutionary move toward wholeness? Это эволюционное движение по направлению к целостности. So this is the sort of strategy that we have to look at, and I wanted Это та стратегия, на которую нужно посмотреть. And I wanted to broaden then И я даже хотела расширить the definition of spiritual emergency. Определение духовного кризиса. In a sense, every human being who is moving toward wholeness gets in a rough place. В каком-то смысле любой человек, который двигается к целостности, он в какой-то момент будет достигать какого-то такого непростого, сложного места. He's involved in a spiritual emergency. И этот человек тогда, он, получается, участник, переживает этот духовный кризис. You see, I'm not a psychiatrist. Я сам не психиатр. And, you know, basically I'm not a mystic. Я не мистик, в принципе. I'm not a philosopher or не scientist. философ и не ученый. You know, I'm just a seeker. Просто ищущий. Who had a whole lot of real powerful experiences that have changed my life. И просто у меня был целый ряд таких мощных переживаний, которые изменили мою жизнь. But then I've had the opportunity for nearly 30 years now. Но затем у меня была возможность на протяжении практически 30 лет to witness and be with people undergoing this kind of work. Быть свидетелем и наблюдать за теми людьми, которые делали вот такого рода работу. So the things that I share with you then are not just in my head. И те вещи, которыми я делюсь с вами, они просто у меня в голове. I mean, this is not like just theory or Это не просто теория, conjecture. какой-то домысел. These are things that we have seen. Это те вещи, которые мы видели. We see them all the time. И мы видим их все время. You know, where people will, you know, they'll come to the breath work after, you know, on heavy antidepressant medication. Когда люди приходят делать работу, дыхательную работу, и они сильно действующие антидепрессанты используют. Okay, and then, you know, they'll do the breath work for a while. И какое-то время они занимаются дыхательной работой. Many of them will report. I say, how was your session? И когда им задают вопрос, как была сессия? No, I felt a little dissociated. I didn't really feel present in it. И человек говорит, что такая диссоциация возникла, что я не совсем чувствовал себя присутствующим. And you hear this a lot from people who are on antidepressants. И это часто можно услышать от человека, который применяет антидепрессанты. Okay, I mean any kind of life situation. Любая жизненная ситуация может вызвать депрессию. Now, if you understand the deeper dynamics of the psyche. И если вы понимаете более глубокие динамики психики. If you've had how many of you have experienced depression in the birth process? А кто из вас испытывал депрессию в процессе рождения? How many of you have been through what we call the second matrix? Кто из вас проходил через через то, что мы называем вторая матрица? Okay, it makes the depression that you feel in your everyday life like child's play. It's like having a picnic. The depression in the second matrix. И вот это, если у вас была вот эта вторая матрица, если вы прошли, то это создает вашей повседневной, легко может создавать депрессию в вашей повседневной жизни. I mean, it is a deeper octave of depression than ever in the biographical dimension. И это более глубокий источник депрессии, чем любой биографический фактор мог бы вызвать. Then you hit that cosmic level Затем вы доходите до космического уровня. Of the archetype of Saturn. Архетипа Сатурна, например. You know, that incredible cosmic, космический, global, universal глобальной вселенской депрессии такой. And you see that level of it running all through there.
И вы видите, как через все это проходит этот уровень. And then you can recognize it then as, wow, this is something that all human beings go through. И затем вы осознаете, что через это проходят все люди. It is a stage of transformation. Это стадия трансформации. And if you can do it without taking the drugs, И если можно пройти эту стадию, не принимая медикаменты, one problem, it will get worse before it gets better. одна проблема в том, что станет хуже, прежде чем станет лучше. But what we'll do is we'll suggest then to the person who's taking the medication. Ну, тогда мы можем предложить человеку, который принимает препараты. You might want to try that. Are you willing to medically supervise, try to, cut back on your medication? Если человек принимает эти препараты, то можем ему предложить, что ты согласен при наблюдении медицинском, но немножко сократить, например, количество принимаемого препарата. And we have many of them that will do this. И многие соглашаются это сделать. Yeah, and then at some point they will get off the medication. И затем в какой-то момент они перестают использовать And препарат. what we have shared with them is, now, you may go through something that is worse than what you're going through now. И мы говорим им о том, что вот ты можешь пройти через что-то, что будет хуже, чем то, что сейчас. Yeah, we can assure you if you can stay with it. Но мы тебе можем с уверенностью сказать, что если ты будешь продолжать, We have seen hundreds, thousands of people work through this particular issue of depression. мы видели, как сотни, тысячи людей, как им удавалось проработать именно такой вопрос, связанный с депрессией. I love Stan's statement, and I've used it. Sure, I'll name it. Не уверен, честно, That we're going to назову do их. it before we have dinner. Это то, что мы сделаем до того, как мы уйдем на ужин. I think that we will close out our discussion of the spiritual emergency for today. И мы завершим обсуждение духовного кризиса на сегодня. I just give you a little bit of the history. Просто немножко расскажу вам из истории. I gave you the history of how the spiritual emergence network was created. Немножко расскажу вам о том, как сеть помощи в духовном кризисе была создана. A little bit about that. Немножко об этом. Okay, and then I want to do. We may have a little time for a few questions that you may have. И у нас, возможно, будет немножко времени для вопросов, комментариев, которые у вас есть. And then I would like to prepare you then for movie yoga. И затем я хочу подготовить вас к Now we have фильму йоги. Yeah, we're showing 4 movies that are required for all of you this week that are part of the program. Мы будем показывать 4 фильма, которые являются требованием для просмотра, которые мы подготовили для вас на эту неделю. And they're all related, of course, to spiritual emergency. И, конечно, все они связаны с духовным кризисом, Different aspects. разными аспектами. And they're all amazingly powerful, obviously. Все они, очевидно, все они невероятно мощные. So many of you have heard me do this discussion of how to do movie yoga, the strategy. Многие из вас слышали о том, как я рассказывал, как проводить эту фильмо-йогу, потому что это определенная стратегия. And for many of you have not. И многие из вас не слышали. The good news is it is absolutely the same process as the holotropic breath work. И удивительная информация в том, что это тот же самый процесс, что и в холотропном дыхании. Yeah. So, and we've done it. Did it in Moscow last year. Делал это в Москве в прошлом году. And in the certification, we take people through it. И во время сертификации мы did it in England рассказываем об этом a month ago. Месяц назад я это проводил в Англии. So it's fun. И весело. And a tremendously transformational И process. невероятно трансформирующий процесс. Okay, but we should cover then just. I know that I have been kind of, as we say in English, all over the map this Я afternoon. знаю, что я по всей карте прошелся, как мы говорим в английском языке, сегодня днем. It was a little holotropic and not too linear how I Это described было it. немножко холотропно и не совсем линейно, то, как я описывал вещи. But I hope that it began to give you a sort of broader perspective. Но я надеюсь, что это начало давать вам такой более широкий взгляд. A broader perspective of the issue of spiritual emergency. Более широкий взгляд на вопрос духовного кризиса. And we will begin to focus more later in the week each day. И каждый день, в последующем, мы будем немножко больше концентрироваться на Particular issues. каких-то конкретных вопросах. But we should cover then the birth of the spiritual emergency network. Но нужно будет еще осветить именно рождение сети поддержки в духовном кризисе, That Christina Groff and Stan founded. которую основали Кристина и Стэн Грофф. Okay, it was revolutionary when
when they did this. И это было революционно, когда они сделали это. All right, so it really it was all had to do with Christina's own spiritual emergency, which you probably already know about. Это было связано с духовным кризисом самой Кристины, о котором вы, возможно, слышали. All right, so she was a mother of 2 children. Она была матерью 2 детей. She was a graduate of Sarah Lawrence College in the Northeast in the U.S., very nice college. Она закончила колледж Сары Лоренс на северо-востоке Соединенных Штатов. A yoga teacher, Она была преподавателем йоги, artist, художницей and a devotee of Muktananda, и последовательницей Муктананды. the spiritual teacher Baba Muktananda, Баба Муктананда был духовный учитель. In the Siddha yoga tradition. Siddha. Сидха-йога, традиция сидха-йоги. Сидха-йога. Yeah. And she was a close disciple of Muktananda. И она была такой близкой ученицей Муктананды. All right, now she, in her childbirth with one of her children, she went into a powerful spiritual crisis. И во время родов, во время рождения одного из ее детей, у нее возник этот глубокий, сильный духовный кризис. I reframed it. She didn't know it was a spiritual crisis. Я перефразирую, в тот момент она не знала, что это был духовный кризис. She thought she was going crazy. Она подумала, что она сходит с ума. All kinds of tremors in the body. Такая тремор в теле, дрожь такая в теле возникла. Visions. Какие-то видения. Extraordinary beings and so on. Экстраординарных сущностей и так далее. Tremendous fear. Невероятный страх. Out of control, thought she was going crazy, as I said. Неконтролируемое все это было, ей казалось, что она сходит с ума. All of these sort of mythological images would come. И такие мифологические образы разные приходили ей. Out of the body experiences. Внетелесные переживания. Things of this nature. Такого рода. And it went on for, it would be periodic, but it would last, it would continue. И это возникало периодически, но потом это длилось какое-то время. It was activated again by a car accident, automobile accident she had. Это активировалось в аварию, она попала на машине. All right, and also it would be exacerbated or made more powerful. И эта ситуация ухудшалась или как бы усиливалась. By the practices then of Siddha yoga. Вот когда она практиковала эту ситха-йогу. The breath and so on. Дыханием и так далее. And so it was really making it difficult for her to live in the world. Поэтому ей становилось тяжело жить в мире. And she did not know what to do. И она не знала, что делать. So she remembered a close friend of hers in college, one of her teachers. И она вспомнила, у нее в колледже был близкий друг, один из ее учителей. Who was Joseph Campbell. Джозеф Кэмпбелл. Yeah, the great mythologist. Он был великий мифолог. Who had taught her mythology there in college. Который преподавал мифологию в колледже. And since she was having all these mythic images, she thought she would go see Joseph. Так как ей приходили все эти мифические образы, то она подумала, пойду, увижусь с Джозефом. And just get some help. И какую-то помощь получу от него. So she went there. She told him all about what was happening. И она поехала к нему, рассказала ему обо всем, что происходило. Joseph says, you know what? И Джозеф сказал, знаешь что? I'm not going to be able to help you. Я тебе не смогу помочь. But I think I know someone that can. Но я знаю кого-то, кто сможет. It's a close friend of mine. Это близкий друг мой. He's now working at the Esalen Institute in Big Sur, California. А сейчас он работает в Эсселенском институте в Биг Суре в Калифорнии. Psychiatrist named Stan Groff. И это психиатр по имени Стэн Гроф. So I think you should go see him. Мне кажется, тебе нужно поехать повидаться с ним. So she goes there. Она едет туда. And of course, Stan, in the beginning, И в начале Стэн, that she was a workshop member. Она была участницей семинара. But then, she spoke with Stan about it, and she began to do the breathing and other practices there. Поговорила со Стэном, начала дышать, начала делать другие практики там. And of course, they fell in love and И, got конечно, married. они влюбились и поженились. And now, let me explain something.
Позвольте мне что-то объяснить. There are all kinds of, we have a lot of ethical rules in holotropic breath У work нас в холотропном дыхании есть много этических правил. about not marrying your clients. О том, чтобы не жениться, не выходить замуж за своего клиента. All of us go through these kinds of things every once in a while. Периодически мы все проходим через такого рода вещи. But in any event, I guess it was before the method was completely Но formulated. я думаю, что это произошло до того, как метод был полностью And I сформулирован. would be the last person to point a finger at anybody about Я последний из людей, кто будет пальцем на него показывать. being a pure white soul, about anything, about being pure white О soul. том, being чтобы soul. быть такой чистой, белой душой, светлой. So anyway, but Stan had the map to know that the experience she was having was what they call a Kundalini awakening. И у Стэна, у него была такая карта, которая позволяла ему знать, что у нее произошло пробуждение One of the кундалини. most powerful, transformative awakenings that's been recorded historically in any mystical system. Самый такой мощный опыт пробуждения, который зафиксирован в истории мистической. And so basically, it was a phenomenon that was, for the most part, limited to like India, and countries in the East, and Bali, different places that used deep practices like that. Явление, которое в основном ограничивалось там Индией, Бали, теми местами, где проходили такие очень-очень глубокие духовные практики. Well known there, but almost unknown here in the И U.S. это было хорошо известно там, но практически в то время не было известно в Соединенных Штатах Америки. At that point, there was like only one or two books that you could find. И в то время было одна-две книги, которые можно было найти. So anyway, and so Stan used then this holotropic strategy that we just talked about, the one that you know. Тогда Стэн использовал эту холотропную стратегию, о которой мы сейчас говорили, и которую вы знаете. And I won't go into all the details of it today, but because later we will discuss more in terms of. Я не буду детально говорить об этом, позже мы будем более подробно говорить об этом. But let me say that it's the kind of powerful process that would be overwhelming at all different times of the day. Но вот этот процесс, он такой переполняющий человек, захватывающий человека, и может происходить в любой момент во время дня. And so she had this crisis off and on for 12-14 years, very, very long time. И где-то на протяжении 12-14 лет у нее периодически возникал этот кризис. Now don't despair, because this is an exceptionally long Kundalini process. Не отчаивайтесь, потому что это исключительно длинный был у него процесс пробуждения кундалини. The only book that I saw back in those days Единственная книга, которую я видел тогда, в те was дни, from India, была из Индии. a book by Gopi Krishna Гопи Кришна написал. called Kundalini, Называлась она The «Кундалини» Evolutionary Power in Man, or something. и «Эволюционная сила в мужчинах». And he also had a real tough time. И ему действительно, у него тоже не просто это происходило. But a Kundalini is often not necessarily tough. It doesn't have to be. Но не обязательно пробуждение кундалини, это такой тяжелый процесс. But Christina tells wonderful stories about it. Но Кристина, она все время рассказывала какие-то прекрасные истории. How it would come at very inopportune times. Когда это все возникало в очень неподходящие моменты. Write a book about how to work with Kundalini when you're in an airplane. Например, книгу написать о том, как справляться с кундалини, когда ты в самолете. 37,000 feet over the North Atlantic. 37 тысяч футов над Северной Атлантикой. And the energy's coming. И энергия поднимается. You've got to let it come through, and И you can't нужно fight it. позволять ей проходить, и нельзя ей сопротивляться. So, she would have to go back to the bathroom and go. Поэтому ей приходилось идти при этом в туалет и там. Or they'd be in a hotel, Или это происходило в отеле. And they would be leading a workshop in Europe or something. Или, например, они проводили семинар в Европе. It'd be the middle of the night and everybody would be asleep И around them. среди ночи все вокруг спят. Or they would get into this little car out in the woods, like a Volkswagen or И something. они садились в маленькую машину, Volkswagen, ехали в лес. And he would support her in the car, and she'd go crazy in the И car. он Wow. поддерживал ее в машине, когда она при этом полностью сходила с ума, становилась неистовой. And she's got a beautiful artwork from this. I hope you get a chance to see it sometime. И благодаря этому возникали такие потрясающие картины, которые она рисовала. Надеюсь, у вас будет шанс увидеть. And gradually it shifted. И постепенно это изменилось. And
But his strategy was exactly what we do here on the map. Но его стратегия была абсолютно такой же, как та, которую мы используем здесь на матрасе. You know, he trusted the process, he Он loved her. доверял процессу, любил ее. And you know, you couldn't have a better sitter. И лучшего ситера себе трудно представить. And so they worked hours and hours over a period of 12-14 И years. поэтому они часы проводили за работой на протяжении этих 12-14 лет. All right, now, as this was going on, as they traveled around the world, По мере того, как это происходило, когда они путешествовали по this would have миру, been in the early 80s, это было начало 80-х, late 70s. конец 70-х. Yeah. Basically, they would hear these kinds of stories all over the world. И они слышали такого рода истории по всему миру. And it became clear to both of them И им обоим стало ясно, that if these people then went to a psychiatrist, что если вот люди, с которыми это происходило, если бы они пошли к психиатру, you would definitely then be given medication, то им однозначно назначили бы какой-то медикаментозный препарат, would shut down this process. который бы прекратил этот процесс. Everywhere they went, they heard these И stories. куда бы они ни ехали, они везде слышали эти истории. And they recognized the power of the holotropic strategy, И они увидели силу холотропной стратегии. that it would work. It's miraculous. А что они увидели, что это сработает в таких ситуациях, что просто чудесным образом сработает. It was one of the core experiences, not just for Christina, but also for Stan. И это был один из таких ключевых переживаний не только для самой Кристины, но и для Стэна. In terms of having really hard evidence Когда у and них validation, были действительно такие очень сильные доказательства, улики, that обоснования того, что эта стратегия, this strategy is very effective. что эта стратегия, она очень эффективная. Sure, it works on the mat for a regular breath work, 3, 4, 5, 6 hours, whatever. И однозначно она работает на матрасе там 4-5 часов. But it will work for 12 years too. Ну и в течение 12 лет это может тоже работать в Okay. процессе. All right, so they had this idea. Well, what can we do? You know, like. И тогда они подумали, что же мы можем And сделать. because they had heard from people all over the world И так как они слышали об этом от людей везде по миру, who knew either had gone through it themselves которые либо сами прошли через это, or knew other people who had gone through it but who did not have any support. или они людей, которых кто-то знал, что у них тоже такое было, и что они не знали, где получить поддержку при You know, этом. Christina primarily came up with the idea of like, И в первую очередь Кристина пришла к идее, what if we created this community of a world community of support Что for people in these kinds of crises? если мы создадим такое мировое сообщество поддержки для таких людей, которые переживают такого рода And кризис. so this would look like, for example, in any city, if the whole thing was operative, we'd say this is what it looks like. И если бы это действительно сработало, то это выглядело бы вот так. That you could, if you know, there would be 4 or 5 people who, or a number of Что там 4-5 человек, например, какая-то группа людей, которые оказывают поддержку, who had submitted their names and addresses and whatever, their qualifications которые, например, прислали свои имена, адреса и квалификации, to которые у них a есть, central website. See? на центральную веб-страницу. And that if you hear about someone in your area then who is going through this kind of crisis, И что если вы слышите о ком-то, кто живет в вашем регионе где-то, и что с человеком происходит такой you кризис, would refer them then to these people. то тогда можно направить этого человека к And этим людям. the vision was beautiful. И это видение, оно было прекрасно. That all over the world, any place, Что везде по миру, в любом that месте, these powerful experiences of psycho-spiritual awakening что происходят вот эти мощные переживания духовного пробуждения, would have people who were going through this would have an alternative что у тех людей, которые переживают это, что у них будет альтернатива and support all over the и world. поддержка везде по миру. So this is the vision. И это было видение такое. All right. So then they would have a phone network. И тогда вот такая сеть телефонная See, была. so what they did was they created like a central phone network. То есть они создали такую центральную телефонную сеть. You know, and so you call the spiritual emergency number. И тогда был, например, номер духовного кризиса, телефон, по которому можно было The позвонить. original office then was in California, of И course. тогда офис, он находился в Калифорнии изначально. And there would be someone on that telephone, you know, with that phone. Человек, который там сидел на телефоне. Who had a lit, we're kind of primitive in those days. It wasn't all the kind of electronic media that we have now. И в то время все довольно примитивно было, и не электронным образом, как сейчас это происходило. У человека был список. Someone would call from Munich. Например, кто-то из Мюнхена звонил. And say, I'm in this crisis. И человек говорил, например, я переживаю кризис. And the person on the phone would be able to just talk to him, well, you're doing good, you know, you're not crazy, everything's okay. Человек, например, по телефону говорил, ну ты
все, ты молодец, ты справляешься великолепно, ты не сходишь с ума. Have you had something to eat today? Ты поел сегодня? What are the symptoms like? What's going Какие on? симптомы, что происходит? Okay, now listen. Here's what I want you to И do. теперь послушай, вот я хочу, чтобы ты Go eat сделал something grounded. следующее. Пойди и сделай что-то Eat a заземляющее. piece of good coarse bread. Какой-нибудь, например, такой хлеба такого жесткого Make съешь. sure you have some liquids with some good strong honey. И попей, например, какой-то жидкости с медом. And I'll call you back in 15 or 20 minutes. I'm going to check with the people I know in Munich. И я перезвоню тебе через 10-15 минут, я свяжусь, посмотрю, кто там есть в Мюнхене. And then get on the phone, Hey, try to call John, some of these support people who have submitted their names to be part of this network. Человек звонит, например, тем людям, которые прислали свои имена, которые согласились быть частью этой сети. And then the person there in California call back and say, look, I've got you connected up with this yoga teacher there in Munich. И потом этот человек перезванивает тому, кто звонил человеку в кризисе, и говорит, что вот я тут нашел тебе контакт человека в Мюнхене, например, преподаватель йоги. And she's calling a friend of hers who's a Reiki and body worker, breath worker. И она, например, звонит там своему знакомому, который райхианский терапию, райхианской работы с телом практикует. Two holotropic breathworks who live on this little town nearby, whatever. Или есть там еще там 2 человека, которые занимаются холотропным дыханием, которые недалеко живут в городе, Here's their рядом. number. It's okay if they call you. И вот тебе номер телефона, и будет ли нормально, если они позвонят тебе. And then that person then would be covered there in Munich. И тогда получается, что вот у этого человека есть поддержка в Мюнхене. And in this week we'll talk about, well, what would you do if you decide to work with someone in that kind of crisis? If you were not in a workshop, how would you do it? И вот на этой неделе мы будем говорить о том, как можно работать с человеком, который переживает такой кризис, если человек не на семинаре, а как просто в жизни это можно It's an сделать. incredible adventure if you want to take it on. И это невероятное приключение, если вы решаете заняться But этим. it's also one that you would not want to take on unless you're really ready for a ride. Но это не то, чем нужно заниматься, если вы не чувствуете, что вы действительно готовы Okay, now, идти в это. it caught on for a while. It was beginning to get some juice, some energy. И в этом начала появляться энергия, такой сок, это начало развиваться. And then what would happen is there would be branches of the spiritual emergence. They decided to name it, obviously, Spiritual Emergency Network. Они решили назвать это центром, сетью поддержки в духовном кризисе. And then enterprising, industrious people would start a spiritual emergency center or network in their city. И тогда предприимчивые люди, они открывали центры такой помощи в духовном кризисе в своих городах. And they would keep gathering names of people who said that they would support people. И они продолжали собирать имена людей, которые говорили, что они готовы поддерживать людей. And one of the best ones was in Boulder. For many years, probably the best one was in Boulder, Colorado. Really great. Boulder, Колорадо, like один из лучших. Boulder, Колорадо был один из лучших центров. Really some of the most dedicated И самые support people there. преданные работе своему делу люди, которые оказывали поддержку. Now, what's fascinating is that the Spiritual Emergency Network is very similar. И что удивительно, что очень похоже на эта сеть поддержки в духовном кризисе. To another spiritual emergency network that doesn't use that name. Она похожа на другую сеть поддержки в духовном кризисе. That had already been around for 50 years. Ну просто есть другое имя, которое уже существует 50 And was лет. tremendously Уже существовало 50 лет. Tremendously effective all over the world. Которое невероятно эффективно работало по всему миру. And this was Alcoholics Anonymous. И это было как раз общество анонимных алкоголиков. And the various 12-step fellowships. И у них такая существовала 12-пошаговая участие. Those organizations were the blueprint. И это был как по плану вот этой организации была создана новая организация. It wasn't this Christina and Stan borrowed this from Alcoholics. They didn't even know this about Alcoholics. Не то чтобы, например, Кристина и Стэн, что они позаимствовали эту идею у общества анонимных алкоголиков, это просто так случилось. Они даже не знали о ее существовании. Here's how the blueprint works in the 12-step groups. Но как работает вот эта программа, этот план в 12 шагов? If you're a recovering alcoholic or not, если, например, вы алкоголик, который пытается выйти из этой зависимости или нет, in most communities in the world, just about now, на данный момент это происходит практически во всех сообществах there мира. are people there who are recovering alcoholics working the 12 steps. То есть сейчас по всему миру есть такие люди, которые алкоголики, которые пытаются избавиться от этой зависимости. And they have usually a website, phone numbers, and contact people. И у них обычно есть веб-страница, у них есть номера телефонов, люди, с которыми можно войти в контакт.
it's well known that the community support is huge. People recover the spiritual emergency of addiction. И стало очевидно, что поддержка этого сообщества, этих людей, она невероятно важна для людей, которые пытаются освободиться от этой зависимости So алкоголя. if you were traveling, see, you were 1,000 miles from your home AA group. И, например, если вы путешествуете, вы в 1000 миль находитесь от своей группы поддержки, от своей группы анонимных алкоголиков. You look in the phone book, or now you would look online. И сейчас можно было либо в телефонной книге посмотреть, сейчас можно посмотреть в Gives a интернете. list of all the meetings in that area. И там приводится список всех встреч, которые проходятся именно в этом And регионе. it doesn't even matter what the language is. И даже не важно, на каком языке. I mean, if you're from the U.S. and Если вы из Соединенных you end Штатов, up in Ukraine, и вы оказываетесь на Украине, it doesn't make any difference that you don't know Ukrainian language. то не важно, что вы не говорите по-украински, Because here's the truth, потому что вот в чем истина. and I've experienced this in И many places in the и world. я сам это испытал во многих местах в мире. If you walk into those meetings, Если вы приходите на такую встречу, there is an atmosphere there. то там существует атмосфера. It's very similar to what the great biologist Rupert Sheldrake says. Руперт Шелдрейк, такой знаменитый биолог, великолепный биолог, он сказал, и вот то, что там происходит в этой атмосфере, это похоже на то, что он When he was сказал. talking about a certain biological system, Когда он говорил об определенных биологических системах, it's what he called a morphogenetic field. морфогенетическое поле он это называл. And there is a morphogenetic field created of the principles and the power of Alcoholics Anonymous. И это морфогенетическое поле, оно создается как раз вот на этих встречах общества анонимных Now this is алкоголиков. true of any movement that has a tremendous amount of emotional and psychological energy around it. И это касается любых сообществ, в которых присутствует большое количество энергии, эмоций. It's not about the church. It's not about the building Это or не вопрос там церкви, какого-то здания a location. или расположения. It is non-local. Это не имеет It какого-то места, какого-то конкретного exists расположения. in a non-material sphere. Это существует в нематериальной сфере. It's a field. Это Field. это поле. Yeah. So and this field then is like accessible from any place on the earth. И это поле, в него можно получить доступ с любого места в мире. Now this is proven if you do breath work. И это доказано, если вы делаете, например, дыхательную работу. It's almost like the realm of the archetypes. И это просто почти как это такой план архетипов. As Carl Jung would talk about it. Это то, о чем говорил Карл Юнг. So when you lie down to breathe, you may be feeling sad. И когда вы ложитесь дышать, и, может быть, вы чувствуете грусть, Then you can access then the dimension of archetypal sadness. тогда вы входите в это измерение архетипической грусти. But you could also access a dimension then of archetypal healing of sadness. Но вы также можете войти в это архетипическое измерение исцеления грусти. All these dimensions are interdimensionally available for us in non-ordinary states of consciousness. И все вот эти измерения мы получаем, когда пребываем в неординарном состоянии сознания, мы получаем доступ в эти измерения. And so when you walk into that AA meeting in Ukraine, if you're from the U.S., И, например, вы, человек, который из Соединенных Штатов, вы приходите на встречу анонимных алкоголиков в Украине. and I've not done it in Ukraine, but I've done it in other places. И я не делала этого лично в Украине, но я делала это в других местах. And you just get the energy, you get the feel И by вы being in there. чувствуете эту энергию, вы чувствуете это поле, просто пребывая там. You don't have to understand the И вам words. даже слова не обязательно понимать. It is a presence, it's a power. Это присутствие, это мощь. And so that in a sense, this was what the whole idea of the spiritual emergency was accidentally based on. И случайно так получилось, что вот эти сети поддержки в духовном кризисе, она как раз основывалась на вот этой идее. Okay, now the problem is it didn't work very well after a while. Проблема заключается в том, что через какое-то время это не работало так хорошо, как Sorry, хотелось. it's not that the strategy doesn't work. И не то чтобы стратегия не работала, It's just that the organization didn't work. а сама организация не работала. You know, first of all kinds of people got excited and said, "Oh, I want to be one of the contact people." Во-первых, многим людям они такие испытали такое возбуждение, да, я хочу быть человеком, с которым можно But войти you в контакт. couldn't guarantee the quality of the support that was in a certain area. you Но know? невозможно было гарантировать качество поддержки, которая оказывалась в somebody- каких-то определенных местах. And you might have a whole array of methodology. Какой-то целый такой методологии у вас спектр мог You быть. got somebody that's working with auras. И кто-то там работает с аурами, Somebody else is a shaman.
кто-то шаман, You know, somebody else is a Jungian. кто-то инь-янь, You know, somebody else is like a Vipassana Buddhist. кто-то буддист, который практикует випассану. No, don't do that. You know, like. Я это говорю, нет, этого не You know, делай. the poor person in spiritual emergency is going И like. этот бедный человек в состоянии духовного кризиса, говорит, какого? You know, then you don't know what to do. Не Just, знаю, что yeah, делать. so it didn't work so well. Не работало. In fact, a lot of the people that were Очень signed up хорошо. to help people, И многие люди, которые записали, что они готовы помогать людям, frankly, I think needed some help. искренне, они сами нуждались в помощи. Okay, but where it did work, it worked really well. Но что действительно хорошо сработало, Like, for example, this one I was saying about in Boulder, Colorado. Had good. как и Болдер, Колорадо, о котором я говорила, Now, там это действительно работало. remember that place because I will tell you about when in my certification, we had a woman in a bipolar episode. Помните об этом месте, о котором я сейчас говорю, потому что когда я получала сертификацию, у нас была женщина, у которой было биполярное расстройство. And so we ended up getting the support. We worked with her as long as we could. И мы с ней работали настолько долго, насколько это было возможно. And then we took her into Boulder. И затем она поехала в Болдер. And she ended up going through the bipolar episode without having to go into a psychiatric hospital. И у нее там случился этот приступ биполярности, биполярного расстройства, и при этом у нее не было необходимости идти к психиатру. And if you've ever seen a full-blown bipolar episode, И если вы когда-нибудь в полной мере проявившийся биполярный эпизод видели, that's a mess. это такой That's intense as shit. И это такая очень интенсивная тема. It's not, the person's not cooperating. И с человеком невозможно сотрудничать. You're not even there. Человека даже нет. But I'll tell you more about that I'll talk about that episode when we work with this person later. Я буду говорить потом позже об этом эпизоде, когда All мы right, будем so, обсуждать эти. okay, now, but the principle is beautiful, Принцип the прекрасен. strategy is perfect, Стратегия идеальная, and it's just that the network ended up not working so well. но сеть в итоге не сработала And then it ended хорошо. up at the Institute of Transpersonal Psychology Это in был California. институт трансперсональной психологии в Калифорнии. And then it was at California Institute of Integral Studies. И затем это был Калифорнийский институт интегральных And исследований. then the name changed, Имя менялось. and it virtually does not exist now. И буквально это сейчас не существует. All right. Now, that has nothing to do with them doing anything wrong about it or that it's not worth it. И это не имеет никакого отношения к тому, что что-то сделали неправильно или что это не стоило делать. I mean, you know, we can still dream this vision. Мы по-прежнему можем мечтать об этом видении. And the more people that are doing alternative types of practices all over the world Чем больше людей по всему миру занимаются какими-то альтернативными практиками, can spontaneously, without there being a universal network then, даже при отсутствии такой универсальной сети, use these kinds of principles then in working with people in their communities можно использовать эти принципы для работы с людьми в своих сообществах. where they will not have to go through the psychiatric system and be treated with a diagnosis for life. Когда человеку не нужно будет идти к психиатру, чтобы ему ставили диагноз, который будет с ним всю его жизнь. Yeah, so that's the birth of that, and I'll, much more to say about Kundalini and all the different types as we go through them later Мы in the week. намного больше будем говорить о кундалини и о других типах кризиса, когда мы дойдем до них. Okay, now we have two more things we have to do. У нас еще есть две вещи, которые нам нужно сделать. No, three more. Три. I can't remember. I'm sorry. All right, what I want to do now is to do movie yoga with you guys. Сейчас фильм «Йога». And yeah, if you want to just sit over one chair, that's perfect. All right, now I apologize for those of you that have seen this Я приношу свои извинения тем, кто уже видел это раньше. already. Okay, now, basically, what do I mean by movie yoga? Что я имею в виду, когда говорю фильма «Йога»? I'm talking about when you watch a film, Когда вы смотрите фильм, that it is not about entertainment, just entertainment, это не просто развлечение. but that it can become a true spiritual practice, Это может стать такой истинной духовной практикой. absolutely based on holotropic principles. И полностью она основывается на холотропном принципе. All right, now, the problem is that when people see movies, Проблема заключается в том, что когда люди смотрят фильм, when we leave a film, we will say something like this. и когда мы уходим после просмотра фильма, мы говорим что-то типа этого.
That movie made me sad. Этот фильм заставил меня испытывать грусть. That movie scared the shit out of me. Этот фильм напугал меня так, что я чуть не That обделалась. movie pissed me off. Этот фильм просто вывел меня из себя. I hated that character. Я I got so mad at that character. Мне так не понравился этот персонаж, мне просто вызвал такое ощущение такой злобы. And we go home with all this energy, and we have made a judgment call И about the мы movie. идем домой со всей этой энергией, и при этом мы формируем какое-то суждение по отношению к этому фильму. As though we are victims of the film. Таким образом, так словно мы являемся жертвами этого фильма. That the film can make us feel something. Так, как будто этот фильм может заставить нас, так сказать, что-то чувствовать. Okay, so quickly, the original, where I got to develop this practice. Ну, как оригинально была разработана эта практика? First of all, my first life-changing spiritual experience, Мой первый, меня изменивший жизнь духовное переживание, which is why I'm standing here now, почему я вообще стою здесь сейчас, happened with a psychedelic experience in a movie theater. это произошло с использованием психоделиком в кинотеатре. Where I had my first major death rebirth experience when I was 20. Когда мне было 20, я получил этот первый опыт переживания психодуховной смерти и возрождения. And then from that point on, my life was a spiritual practice. И после этого момента вся моя жизнь была духовной практикой, духовным путешествием. Okay, now when I started working in the training, И когда я начала работать на этом тренинге, Stan put me to work. когда Стэн так вытянул меня, He said, "Now, Tav, you go teach all this stuff I teach." и он сказал, ну, пойди, иди, Тэв, и преподавай все то, I'm что like, преподаю я. okay, now that's a tall order. That's a big order. Я сказал, что ну, это такое серьезное задание такое. Okay, and it was daunting. You know the word English word daunting. It's like overwhelming. И это слишком было для меня. All right, so but what I found was that for example, in the movie in the module on spiritual emergency. И что я заметила, что во время модуля о духовном кризисе, The module we used to have one on the healing potential of non-ordinary states. и у нас был модуль, который касался исцеляющего потенциала неординарных состояний, Addictions or whatever. зависимости и Okay, так now далее. hold that thought where I'm at, y'all, because I just remembered something I needed to say about. Сейчас запомните то, о чем я говорил, потому что я вспомнил еще что-то, что мне нужно сказать. I'm sorry, this happens a lot for me. Часто со мной такое происходит. Okay. About Christina Что and spiritual касается emergency. Кристины и духовного кризиса. What is amazingly ironic was that during the course of her Kundalini spiritual emergency, Что невероятно иронично, что во время вот серии этих переживаний, связанных с кундалини у нее, she also developed a powerful addiction to alcohol. у нее развилась вот эта сильная зависимость от алкоголя. And it was through her, and then she went to treatment for that. И она проходила лечение. Okay, now this is an interesting story. Такая интересная история. So try to remember where we were. Сейчас помните, где мы были там. Okay, now, and she doesn't mind me sharing this because she writes about this. This is public knowledge. И она не возражает, что я делюсь этим, она пишет об этом достоянии публики. Okay, I started breathwork in '84. Я начал работать с дыханием в 84-м. And in '85, И в 85-м Christina reached her crisis with her alcoholism. Кристина, она достигла, у нее случился кризис, связанный с алкоголем. I had not met either one of them. И я не встречался ни с ним, ни с ней до этого момента. She went to treatment. И она проходила лечение, Addictions treatment. лечение от It зависимости. wasn't a fancy treatment center. It's good, straightforward, 12-step oriented. И это не что-то там такое изысканное, какое-то лечение, это было такое серьезное, 12 шагов Now, while к she исцелению. sorry, what happens is you go through your denial of addiction. It comes up in all kinds of ways. И сначала вам нужно преодолеть вот это отрицание зависимости, которое разным образом проявляется. And the way it would manifest for her is like И у нее это проявлялось следующим образом. this is bullshit. Это дерьмо какое-то. You know, like I understand Kundalini. I've been with Stan. Я со Стэном, я понимаю кундалини. I don't get the metaphor. Я что-то не понимаю метафоры. You know, I was Muktananda. Я с Муктананды. And now you got these guys saying just don't drink anymore. Don't Drink and go to meetings. И этот парень говорит мне, не пей больше, ходи на встречи. Just stay clean one day at a time. Чисто, оставайся каждый день за днем. And so she was having a hard time there. И ей было сложно там. And so her good friend,
хороший друг. who was the woman that I did breath work with first, И это была женщина, с которой я сначала делала дыхательную работу. called me and said, listen, Она позвонила мне и сказала, слушай, can you write her a letter? можешь написать ей письмо? Because, you know, you're into this holotropic and all this spiritual stuff now too, you know. Потому что ты тоже сейчас интересуешься холотропным дыханием, всеми этими духовными вещами. Which I have been in since I was 20, you know. И я интересовалась всем этим с возраста 20 лет. But you're also a recovering addict, you're working in the field, so maybe you can... Но она говорит, ну ты также и бросивший пить алкоголик, и тебе знакома эта сфера. Put it into a language that she might understand. Может быть, ты сможешь это выразить таким языком, что она сможет понять. Listen, I never had met Christine or anything. Я раньше не встречался с Кристиной. So I'm writing this letter to this woman I don't even know. Я пишу письмо женщине, которую даже не знаю. So I just wrote this thing. И я написала ей, You know, написал ей. I called it, I said, look, don't worry, it's the 12-step program. И я написала, не волнуйся по поводу этой 12-шаговой системы. It's a sadhana. It's a spiritual Это practice. определенно это садхана, это такая практика You know, and I духовная. tried to put the thing in the language that she would understand. И я попытался выразить это таким языком, чтобы она смогла понять. The whole 12 steps is designed for psycho-spiritual death and rebirth. И я сказала, что вот эти 12 шагов, они были разработаны для того, чтобы с человека могла произойти психодуховная смерть и возрождение. Based upon the powerful experience of surrender. И это основывается на этом мощном переживании сдачи. Opening to higher powers. Когда ты открываешься этим более высшим силам. The experience of grace. Когда ты эту милость переживаешь. And then a very powerful karma yoga И это мощная capacity. карма-йога, такое сострадание Which is карма-йоги. one way that you stay clean is you go into service and you work with others. И как можно вот не пить, ты начинаешь служить, начинаешь как-то помогать другим. Okay, and so that when I met her the first time was in '86 with that workshop with Stan I was telling you about. The first time I met him. И в первый раз я встретился с ней в 86 году на том же семинаре, о котором я рассказывал вам, где я впервые встретился со Стэном. She actually had that powerful mystical awakening in treatment. С ней на самом деле действительно произошло мощное духовное пробуждение во время лечения. Which is what you hope can happen in treatment И, anyway. собственно, на это и нужно надеяться, что это произойдет во время лечения. But she had that thing and she's been clean since. И с ней это действительно произошло, и с тех пор она не пила. And so we met and we talked about all this and И it мы was cool. встретились и поговорили обо всем этом. All right, and then, then we both got excited about the whole issue around a transpersonal approach to recovery. И затем нас обоих заинтересовал вот этот трансперсональный подход к выздоровлению, к избавлению от зависимости. And I had written an article that Stan published in Revision magazine about transpersonal treatment of addiction. И я написал статью, которую потом Стэн опубликовал в Transvisional Magazine. Yeah, Revision magazine. Revision Magazine, в таком журнале Стэн опубликовала, и она называлась как раз трансперсональный подход к исцелению And so we зависимости. ended up having 1 month long and then 2 International Transpersonal Association conferences on transpersonal И там approach to были recovery. две конференции как раз о трансперсональном подходе к излечению, к So оздоровлению. I just found it interesting though that double nature of the spiritual emergency for her. И мне было интересно вот эта двойственная природа духовного кризиса. And then the morphogenetic field power of the 12-step traditions, the morphogenetic power of the 12-step. И морфогенетическая сила вот этих 12 шагов. Similar then to the spiritual emergency network. Интересно, что для нее это был такой двойственный кризис, что потом вот эта морфогенетическая сила 12 шагов, она легла в основу также и сети помощи в духовном кризисе. Теперь я уже совсем забыла, о чем я тогда говорил. Кто-нибудь помнит? Movie yoga. All right. Okay, thank you. All right, so here's the problem. Okay, then I realized that I just couldn't teach it as good as Stan. Я осознала, что я не мог это преподавать настолько же хорошо, насколько Стэн. You know, I didn't have any 1,000th of the knowledge that У this меня man даже had. 1/1000 тех знаний, которые у него были, не было. So, I mean, I had to find an alternative way to present the material. Мне нужно было искать какой-то альтернативный способ, как можно было представлять материал. So, in the spiritual emergency module, then I would show movies На модуле посвященном духовному кризису, about я spiritual показывала emergency. фильмы о духовном кризисе. Because I thought that, you can talk about these things, Потому что я думаю, можно говорить об этих вещах, but then if you see the film, но если посмотреть фильм, you can get into your emotions with it and тогда really можно experience it. пойти именно в свои эмоции и действительно пережить это.
what a spiritual emergency is like. что такое духовный кризис. So I did this in all kinds of different modules. И я делала это на разных модулях. Okay, but what I found and what was surprising to me. Но что я обнаружила, что меня удивило. Two things. Две вещи. One was it was definitely a great teaching tool. Первое, что это был невероятный инструмент для преподавания. But what kept happening was I'd come into the room the next morning after the movie. Но что происходило также снова и снова, что когда я приходил в комнату утром после просмотра фильма, People would say, "How dare you show me this movie?" и люди говорят, как ты смеешь показывать мне этот фильм? I mean, don't you know that I'm working with this, Ты что, depression? не знаешь, что я работаю с депрессией? You make me more depressed. Ты меня еще больше в депрессию вогнал. I came here to be healed. Я пришел сюда, чтобы исцелиться. And now I'm angry as hell. А сейчас я сержусь How could you do this to me? возможности. Как ты мог это со мной сделать? Whoa, slow down, Потише, тише. Okay, and so what I got was that people were projecting all И this stuff. что я увидела, что люди проецируют все эти вещи. And it was like, what happened was they got activated watching the movie. Что происходило? Их активировал просмотр фильма. It brought up something for them. Что-то поднималось в You них. see? But instead of doing what they do in the breath work, Но вместо того, чтобы делать то, что они делают во время they дыхания, wanted to blame the movie они хотели обвинять фильм. and blame me for putting the movie on. Обвинять меня, что я включила это кино. Now, what are we taught in holotropic breath work? И что нам говорят холотропное And now дыхание? this is going to be movie yoga, but this is Это будет also the holotropic strategy. фильм о йога, но это также и холотропная стратегия. Let me see. What we're taught is you lie down, you close your eyes, Что нам говорят? Что вы ложитесь, закрываете глаза, you breathe, вы дышите, and you will have music, будет музыка, and then whatever comes up for you, whatever kind of emotion, все, что поднимается в вас, любая эмоция, you stay with it. вы продолжаете ее чувствовать, You keep breathing. вы продолжаете дышать. It's your inner healer showing you something about yourself. Это ваш внутренний целитель показывает вам что-то о Okay, вас. so and then I finally went. I got to have a plan for these people watching movie yoga. И у меня возник некий план для вот этой фильма-йоги, для просмотра этого фильма. And now I had already been teaching this thing in. This is a really I made up this. I created this symbol myself. You like? Я этот символ сам придумал. I'm calling it the cross. Я называю это крест. It's got potential, yeah. В этом потенциал некий. Maybe one day it'll become a universal symbol. Может быть, какой-то день это станет таким универсальным символом для чего-нибудь. Okay, so now I was using this first in the training when I was teaching people how to be about working with a group, the sharing group. Сначала я обучала этому людей, как это использовать в группе, когда люди делятся. And I wanted to give them a quick tool then. Я хотела дать им такой быстрый инструмент. If in the middle of your sharing group, Например, two people got really angry with each other. Если во время шеринга два человека начинали сильно сердиться друг на друга, Well, there was a tremendous projection going on between two people. Была такая невероятная проекция между двумя людьми. And it was usually a sitter and a breather. And И, например, там сидр и дышащий. they got caught in the dynamic. То есть они как-то вплелись в эту But they would act динамику, it out in the group. которая проявилась, которая проявилась потом в этой группе, Okay, so когда они делились. I wanted to show people, look, here, you may have to intervene in that sharing group and get things back on track. И я сказала, что людям, которые в этой группе находятся, возможно, им нужно вмешаться для того, чтобы вернуть And you need a все на simple way прежнюю to do стезю. it. И им показал, как это можно сделать. Okay, first of all, you must, in your introductory lecture, you have to talk about, the possibility of projection. Во-первых, в вводной лекции немножко нужно рассказать о возможности возникновения проекции. If you're projecting this work and make it out about something else outside yourself, you will never heal. This is a spiritual truth. Потому что если вы начинаете проецировать что-то вне себя, то в этой работе не произойдет исцеления. Okay, so what I would do, I would tell these two people, all right, stop. Поэтому я говорю этим двум людям: остановитесь. Here's what I want you to do. Я хочу, вот что я хочу, чтобы вы Instead сделали. of saying, you made me mad, Вместо того, чтобы говорить, что ты меня сердишь, you made me scared, ты меня Right. пугаешь, I want you to go, okay, I want you to look at it like this. я хочу, чтобы вы смотрели на это All вот так. human beings exist on two axes, two dimensions, Все люди существуют в двух измерениях. We all have a vertical nature У нас у всех есть вертикальная природа and a horizontal nature. и горизонтальная Okay? природа. Now, the horizontal nature is this. Горизонтальная природа I mean,
The horizontal nature. Горизонтальная природа. I'm colorblind. What color is this? Red? This works. It's okay. Yeah. In the horizontal В is горизонтали everything that exists outside of us in this reality. Everything. все, что существует за пределами нас в этой реальности. It's the realm of relationship. И это как раз этот план взаимоотношений с вещами. People, places, and things. С вещами, с людьми, с местами. You know, right now I am on the horizontal to you guys. И сейчас мы с вами в горизонтали, я нахожусь с вами в горизонтали. You are to me. И вы In some way. We are also definitely vertical with each other because of the power of this community. В вертикали тоже по отношению друг к другу находимся из-за силы этого сообщества. But we are horizontal as well. Но мы горизонтальны Now, также. when you go to the breathwork mat tomorrow, Когда вы окажетесь на матрасе дыхательном завтра, the strategy is you will let go of the horizontal. и стратегия будет заключаться в том, что вы отпустите Now, горизонтальное. it's true. Tomorrow the music will be out here Правда, музыка завтра будет здесь, on the horizontal. на горизонтали. Your sitter will be, Ситер будет, your mat, матрас, the other breathers in the room, другие дышащие в комнате and the facilitator. и фасилитаторы. And yet, your journey must be internal about what's going on in your psyche. В то же время ваше путешествие будет внутренним, а оно будет касаться того, что происходит в вашей психике. Okay, now, so for example, Например, I tell people, я listen, говорю людям, I would play a piece of music, я включаю какую-то музыку, 6 people would come to me, 6 человек подходят ко мне, or 3 or 4, или 3-4 подходят. tell me about this piece of music you were playing. Tell me about this piece. Tell me. Они 3-4 подходят, человек говорит, Тэвом, расскажи нам об этой музыке. Which was the one that had the wolves howling in it? Где вот там были выли волки в какой-то из них? I'm like, Я that wasn't one. And then somebody else would come to me, А кто-то еще подойдет ко мне. same piece of music. Та же самая музыка. What was that piece of music where there was a train running through it, like locomotive train? Человек говорит, а что вот это была за музыка, там где поезд слышался, локомотив такой ехал? Man, I really love that piece when the angels were singing. И мне действительно понравилась вот та музыка, где ангелы пели. No, I got really freaked out when the demons were wailing, the banshees were screaming. Действительно вышел из себя, когда там демоны кричали. It's the same piece of music. И та же самая музыка. And there wasn't any of those things in there. И ничего из упомянутого в этой музыке не было. Now what does that tell us? И о чем это говорит You нам? get triggered by the music. Что что-то задевает вас, включает что-то в вас музыка. But each of these people had a different experience of the music. Но каждый из этих людей испытал эту музыку по-своему. It brought up something different from within their own vertical nature. И это вызвало что-то отличное у каждого свое в их вертикальной природе. Okay, unless you're being abused in the outside, a breather comes up and kicks you in the head, or Ну, и за исключением ситуации, когда, например, какое-то насилие по отношению к вам произошло снаружи, когда ситер подошел, ударил вас ногой по голове. it's never about the outside world. То за исключением таких ситуаций, это никогда не касается внешнего мира. Even if the facilitator accidentally steps on you, Даже если случайно фасилитатор наступил на we вас, do bad things. мы делаем какие-то плохие I вещи. mean, sitters do crazy things. Ситеры делают какие-то сумасшедшие вещи. For example, we'll accidentally stand on somebody's mat, just Например, like that. случайно мы наступили на чей-то матрас. One breather's going to go, "Oh my God, I'm invaded! Кто-то из дышащих, о боже, Violated вторгаются, my boundaries! вторгаются в мои границы. Horrible thing! Look what you did to Ужасные me!" вещи. Смотри, что ты со мной сделал. And somebody else just goes, А кто-то, "Oh, who cares? Who gives a shit?" какая разница, какая мне And пофиг вообще. it's all because of what your issues are. Но это все из-за того, какие у вас у самих вопросы. Stepping on the mat becomes the trigger. You see? То есть кто-то наступил на матрас, и это становится Okay, триггером. it's not great to step on the mat, Это не великолепно, это не что-то хорошее наступить but на it isn't a матрас. deal breaker. Но это и не какое-то ужасное что-то, из-за чего надо расторгать сделку. It's just a thing. Это просто Now, что-то случилось. and I'm going to tell you guys, this is literally true about you. And Gene's going to, and the team is going to, they're going to impress upon this in the meeting. И Джин и команда больше немножко об этом расскажут, It's just not about the outside world. что это не касается внешнего мира. We will own if we screw up. We will own if we will own it. We will. Если мы кричим, то если мы кричим, то как бы да, мы признаем свою You ошибку. know, things happen.
Что-то происходит. But the thing is, if you stay focused on the external event, Но если вы фокусируетесь на внешних событиях, it is an avoidance of the internal process. то получается, что вы избегаете внутреннего процесса. And you absolutely cannot heal and hold your breath work by staying horizontal. И вы абсолютно не сможете исцелиться в холотропном дыхании, если вы остаетесь в горизонтали. So in the sharing group, I would tell people, now look, let's reframe. Are you with me on this? Do you get it? Вы сейчас понимаете, о чем я говорю? Вы следуете, да? But it can really feel, especially for those of us that have had our boundaries violated in our Особенно life. если чьи-то границы нарушались в жизни, то, конечно, может это оказывать влияние. Which is a lot of us. И это случается со многими, на самом деле, из нас. Powerful abuse. Какое-то сильное насилие. You know, we're not good with this stuff. Так что мы не очень хорошо справляемся с такого рода So we вещами. can feel things coming from the outside. Поэтому мы чувствуем, когда что-то извне идет к нам. Either a real or imagined. И это может быть как настоящее, что-то так и вымышленное. But it is natural then to interpret that. Но это естественно, потому что мы начинаем интерпретировать это. It's really something from within the psyche, which is you're being transgressed in some way. То идет из психики, что как-то вторгаются как-то в меня. Are you with me on this? Вы понимаете? You get it? I mean, this is just gigantic. You cannot heal and hold your breath work by staying focused in the outside reality. It is impossible. Это очень важно, что в холотропном дыхании вы не сможете исцелиться, если вы остаетесь фокусированы на внешнем. So I would tell people, Невозможно. it's not that the music made me sad. Поэтому я говорю людям, что не музыка сделала меня It was грустным, like when I heard that music, а когда я услышала эту музыку, I felt sad. я почувствовал грусть. And when I inquired into it, И by когда using the breath, когда я задал запрос, послал туда через дыхание, I discovered the situations where the sadness originated. я открыл ситуацию для себя, в которой возникла изначально эта грусть. You see, you guys taking it you'll hear us say, taking it vertical. И как мы говорим, что вот так вы направляете в вертикаль. And that's why before we all started in this workshop, И поэтому прежде чем начать этот семинар, this vertical column here in the middle was not there. вот эта вертикальная колонна здесь в центре, ее не было. And I told Zoya И я сказал Зое and Sergey, и Сергею, you know, we need a vertical column right here in the middle of the circle. я сказала, что вот здесь, вот в центре круга, нам нужна вертикальная колонна. Everybody's going to get real pissed off about it. Everybody will be. Everybody will be pissed Потому off что всех это будет доставать. because it's in the way. Потому что она мешает. And I said, no. What we need is a real reminder of keep it go vertical, stay Мы vertical. сказали, что мы не можем с этой колонной себе, но я сказала, нет, нам нужна эта колонна, она будет нам напоминанием о вертикали. So from now on, when you observe these wonderful columns that we instigated in, Поэтому вот, когда вы сейчас смотрите на эти колонны, которые мы установили, they're a mantra. это мантра. Stay vertical, Оставайтесь go vertical. вертикальными. Okay. So in the sharing group, Идите в вертикаль. Поэтому, когда в группах, I would say, look, instead of saying когда они делятся, я you made me говорю, mad, вместо того, чтобы говорить, ты рассердил меня, what I tell them is, я им говорю, okay, basically reframe it. то перефразировать. When you said that, I felt anger. Когда ты сказал это, я почувствовал гнев. And then I would ask them in the sharing group to, okay, now, have you ever felt this feeling before? И затем в этих группах, где люди делятся, я задавала вопрос, а ты чувствовал когда-нибудь это чувство раньше? This is the inquiry, the self-inquiry. Это уже идет такой вот запрос идет к Have you ever себе. felt it before? Ты чувствовал это раньше? Is this feeling familiar? Знакомо ли это чувство? And this person's like, И этот человек, and they go, hell yeah, man, my whole damn да, life. всю свою чертову жизнь это чувствовал. Well, there you go. Я говорю, ну, You know, пожалуйста. so go inside and take a look. Go Пойди вовнутрь, vertical. иди в вертикаль, Because посмотри. that's what my daddy did to me all the Это то, time. что папа со мной делал все время. My brother, Мой whatever. брат, кто там был. Now I know this is repetitive to a lot of you, Я but I знаю, have to что tell you, это повторение для многих из вас, но я должен I have сказать это. never met a spiritual principle that I ever understood in one time. Я никогда не встречала такого духовного принципа, который с первого раза понял. Maybe I'm a real slow learner. Может быть, я медленно учусь, I need it to be repeated и, может быть, мне нужно, чтобы повторяли, so that it becomes established in my life so that I can live that way. чтобы это могло действительно установиться в моей жизни, чтобы я мог жить таким Okay, so образом. now we've got the establishment that the breath work is a vertical method Теперь мы видим, что дыхание – это такой вертикальный метод. with Такой. a horizontal field that interacts and we can get triggers from. При этом существует горизонтальное поле, которое с нами взаимодействует и которое может что-то The sharing запускать в group is a нас. vertical method. А группа, где делится, это The sharing group is это also a vertical method. группа, где делится, это тоже вертикальный The метод. powerful
horizontal component. Но при этом присутствует мощный горизонтальный компонент. And movie yoga is a vertical method. Фильма, йога — это тоже вертикальный метод. In the exact same fashion that holotropic breathwork is. То так же точно, как работает холотропная So метод. tonight, when you watch this first movie, Поэтому сегодня вечером, когда вы будете смотреть первый фильм, and it's intense as shit, it's heavy. и это очень тяжелый фильм, And they он all- настолько насыщенный. Most of them are really, they're intense. И многие фильмы, которые мы будем показывать, очень сильные. Spiritual emergency is intense. Потому что духовный кризис, он такой мощный. Okay, so we're not here to abuse you, И мы здесь не для того, чтобы надругаться над but I нами. want you what you're getting is an extra breath work. Но что вы при этом получаете? Это дополнительная дыхательная работа. Every time you watch a movie. Каждый раз, когда вы смотрите кино. So when you're watching this movie tonight, Поэтому, когда сегодня вечером вы будете смотреть you can фильм, do it you can just do the yoga by lying there watching, or you can have a notebook. делать йогу просто вы можете лечь, смотреть, или можете взять тетрадь. But when you find yourself having a strong reaction, Но когда вы чувствуете, что у вас возникает сильная реакция, it may, if you have time in that moment, you can be in almost like dual consciousness. Если у вас есть время в этот момент, у вас почти как дуальное такое сознание. Watching the film, Вы смотрите фильм, where the yoga is activated in you in another level. See? когда йога где-то на другом уровне в вас And you активируется. find yourself just going, oh shit, I'm feeling fear. Oh my Я God. чувствую страх. That's exactly what happened to me that time А это when I was 5 years old. именно то, что произошло со мной как-то однажды, когда мне было 5 лет. What are you doing then when you do this? И что тогда вы делаете, когда вы это The делаете? exact same thing we do in holotropic breath. Вы делаете именно то, что мы делаем в дыхании. Our inner healer is bringing things into our awareness. Наш внутренний целитель поднимает, привносит какие-то Right, вещи with в наше осознание. Вы понимаете? It's a healing practice. И это исцеляющая практика. Now, and it is healing just to become conscious of what that is. It's healing just to become conscious of what Уже that is. исцеляет, если вы просто осознаете это. Or let me reframe И this. даже сейчас дайте я перефразирую. It is initiatory of healing. It just initiates Это как healing. это Okay. инициирует исцеление, I это think как начало исцеления. I've seen people transformed by watching the movie. I Я swear. видел, как I swear. люди Okay. трансформировались за просмотром I've фильма. done movie yoga all over the world. Wrote a Я book about it. фильмы йогу проводил по всему миру. But what usually happens Но что is обычно происходит? you will become aware. Something will come into your awareness. Вы начинаете осознавать что-то, что-то всплывает в ваше And сознание. then we say, take it to the mat. И затем мне говорят, привносите это, несите это на What a матрас. beautiful place to have something really uncomfortable and powerful come up. И какое прекрасное место, где может что-то неудобное, некомфортно подняться. It's not fun, Не весело. but it's a safe place to do that. Но это безопасное место, где это можно So then сделать. you have a group that supports you. То есть есть группа, которая вас I mean, поддерживает, it's just like a breath work. так же, как дыхательная работа. Then you come in and you lie down and you breathe. И затем идете, ложитесь, And дышите. usually that issue that happened in the movie, И обычно та проблема, которая поднялась во время very фильма, close to the surface она of your оказывается consciousness, очень близко к поверхности вашего сознания. pops right into your И awareness. выскакивает сразу в ваше осознание, You begin to do your work with и it. вы начинаете работать с этим. Tremendous healing. You see what I'm saying? Невероятное исцеление. Понимаете, что? And it may take a while, like coexist. Time is up. Give me. About 15 minutes. Yeah. Okay. Thank you. Give me 5, and then y'all got it. And then we'll do this other piece here, and then okay. Thank you. All right. So that's. Let me think. Anything else about movie yoga? Might be it. Возможно, все. Yeah. Remember your self-inquiry when it И happens. помните вот этот самозапрос, запрос, который вы The направляете. important thing is, if you're activated, the film does not do it to you. Если что-то активируется у вас, это не фильм делает это по отношению к Some вам. people are going to love the scene that you hated. Некоторым людям понравится абсолютно сцена, которую вы терпеть не могли. So to finish my diagram, Чтобы завершить эту диаграмму, below this line here ниже этой линии здесь, is our personal unconscious это наше личное in the record бессознательное of our biological birth. и запись о нашем биологическом рождении. And above this line Над этой линией are all of our impulses to move toward wholeness, это все наши transpersonal.
импульсы, которые направляют нас к цельности, и это все трансперсональное. In any dimension that we have of a source of inspiration or higher power. Любое измерение, которое у нас есть о высшей силе, об источнике вдохновения. Okay, so now what will happen is when you watch this movie tomorrow, when you watch the movie. И когда вы будете смотреть фильм. Tomorrow morning we'll start with like how was your movie experience. И завтра утром мы начнем с того, что задам вопрос, как был ваш опыт просмотра фильма. Okay,